Okay, hello, welcome, vanakkam, and romba sandosham, guys. Everyone can hear me clearly? Okay, loud and clear. So, welcome to our Nolan special health talk session tonight. Yeah, so I'm really happy to see everyone in this wonderful Friday evening. So, yeah, a warm welcome to our very own Nolan Global consultant, Dr. Ravi, and our special guest, of course, the speaker, Dr. Kavita. Yeah. So, hi, my name is Sean, and I'll be your host for tonight. Okay. So, this program will be a 1.5 hour long. So, stay tuned. So, today is all about bringing your business to the next level. Okay. Better level, next level. Okay. Of product understanding of the CRR. I believe every one of you here tonight, as a Nolan member, have heard of this CRR before, the cleansing, replenishing, and rejuvenation. And of course, we also have the new services, the plus another R, which is the QR bioresonance. Okay, so put your hands together. So get ready your pen and paper to get all the in-depth knowledge. There's a lot of knowledge coming in your way. So make sure all of you turn on all your cameras. I would like to see all your beautiful faces. I see Phonisha, Kishantini, Mohana. Remember, alaga irukku. Okay, so stay engaged. So we can need to stay engaged. So we turn on your camera so we can stay engaged with the speakers. Okay, so are you guys ready? Show a thumbs up. Yeah, show a thumbs up, or you can emoji. If you're ready, just yeah. Okay, show a thumbs up. Yeah. All right, clear. Okay, is my voice clear? Is my voice clear? Yeah. Okay, good. All right. Okay, so if all you guys are ready, so the first speaker I would like to introduce. Okay, she is no ordinary. I think you met her many, many times. She's gonna explain why CRR is so important. Okay, ரொம்ப முக்கியம். Okay, so why is it unique that the combination that we come out, the CRR of the products, the package, okay, and the reason why we give this package to our customers, our members, our business prospects, and together we're going to include it with the QR bioresonance. Okay, she has seen tremendous results based on her own personal checking. Every day she check. Oh, definitely all the good results coming in together with the QR. Okay, so see, for the past 4 years, I believe many of you champions out there, okay, is promoting the C only. Some of you are champion really, TikTok, social media, okay, and of course some of you are only focusing on the other R's, okay, the replenishing, the N96, or only the pro fibers, or also the energy zen wave. So it's all individual. So of course some of us how to promote the CR? Sean, how to promote? Okay, don't worry. Okay, you will get your answers here tonight. Okay, so she has 5 years of experience as a dietary nutritionist. So, ladies and gentlemen, let's welcome Miss Divya from Nolan's Nutritionist. Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா? விளங்குதா? Can you hear me? Okay. So, hi. So எல்லாரும் ஃப்ரெஷ் dah makan. So, thank you Mr. Sean. Okay. So இன்னைக்கு நான் உங்க கூட வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்க போறது வந்து why அந்த CRR emphasize பண்றோம் and எப்படி வந்து அதோட டிப்ஸ் how to all together வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டிப்ஸ் together நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் and at the same time உங்களோட pen and also get ready with a paper so at least you can jot it down or you want to take picture so also can lah. So we will start with the combination of CRR or the series ஓட வந்து நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So CRR ஓட சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மீனிங் வைஸ் வந்துட்டு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் அந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு CRR சொல்றோம்ல சோ அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனும் இருக்கு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் கூட இருக்கு. சோ வந்து நம்ம அந்த C சொல்லும் போது C இஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கிளென்சிங். சோ கிளென்சிங்னுக்கு ஓகே கிளென்சிங்னு நமக்கு எப்போது தெரியும் கிளென்சிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுத்தம் செய்யறது. சோ நம்மளோட கிளென்சிங் சீரீஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா we have detox and also pro fiber plus.
சோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்போதும் வந்து நம்மளோட செல்ஸ் வகையா கிளென்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாக்கா it is quantum detox. And then pro fiber plus வந்து நம்மளோட guts cleanse பண்ணக்கூடியது. ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா replenishing seriesனால we have that unique which is N96ல நம்ம பாடிக்கு தேவையான essential nutrients வந்து இதுல இருக்கு. And இது வந்து best part என்னன்னா the family members குழந்தைங்கள்ல இருந்து adults வரைக்கும் வந்துட்டு எடுத்துக்க முடியும். And rejuvenation, another R which is rejuvenation சொல்லும் போது we have energy zen wave necklace. So rejuvenation it's like வந்து நம்ம பாடியை வந்துட்டு like protection மாதிரி. So protection எதுல இருக்கு? இப்ப இருக்கிற காலகட்ட சிச்சுவேஷன்ல we are more towards on technology. நிறைய devices பாய்க்கிறோம், especially phone. I think almost 8 hours more than that நம்ம ரொம்ப phoneல spend பண்றோம். So அந்த radiation சொல்றோம்ல, அந்த blue light radiation, அந்த மாதிரி electromagnetic radiation நம்மள சுத்தி நிறைய இருக்கு. So அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் நம்ம பாடியில நம்மளுக்கே அறியாம நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். So இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு we have that beautiful energy zen wave necklace which is elegant. அது வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. ஏன் இந்த CRR காம்பினேஷனோட சீரீஸை வந்து நம்ம எம்பசைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரீசன் என்னன்னாக்கா to improve overall health. Yes, of course நம்ம சில வந்துட்டு ஒன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது you just only அந்த கிளென்சிங் பார்ட்ல இருந்து வந்து அந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதே சமயத்துல காம்பினேஷனா நீங்க கொடுக்கும் போது I've been seen a lot of recently நம்ம வந்துட்டு பார்க்கும் போது the difference வந்து ரொம்ப big differences இருக்கு. நம்ம alone கொடுக்கும் போதும் அந்த காம்பினேஷன் அது அந்த பேக்கேஜோட சொல்லும் போது அந்த டீடாக்ஸ் ஃபைபர் ECW நெக்லஸ் அண்ட் ஆல்சோ டுகெதர் வித் N96 கொடுக்கும் போது அவங்களோட டிஃபரன்ஸ் இன் டர்ம் ஆஃப் பிளட் சுகர் ரீடிங், அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் ரீடிங், ஓவரால் அவங்களோட ஹெல்த் லெவல்ல வந்து ஒரு நல்ல டிஃபரன்சஸ் வந்து தெரிய முடியுது. அண்ட் தி ஷேர் டு அந்த ஹவு த எனர்ஜெட்டிக் தே ஆர், ஹவு ஹெல்த்தியர். ஸோ அந்த காம்பினேஷன் வந்துட்டு டிஃபரெண்டா வந்து உங்களால வந்துட்டு பார்க்க முடியுது. அடுத்தது நம்மளோட இந்த reducing detoxing symptoms. ரெண்டாவது why always suggest about this naga, நம்மளோட every individual body வந்து quite unique. So some of them is like after detox பண்ணதுக்கு அப்புறம் they feel have this headache, இந்த தலை வலிக்கிறது, cramps இருக்குது and bloated. So இந்த மாதிரி question so I've been encountered during the experience of screening after அவங்க detoxing எடுத்ததுக்கு அப்புறம். So இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வருது. ஏன் அந்த ஒரு காரணம்? First thing நம்ம only வந்து ஒரே ஒரு சீரீஸ்ல கொடுக்கும் போது நீங்க அந்த கிளைண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அந்த சுத்த செய்யறத மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்கும் போது அவங்க பாடியில எந்த அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ அவங்களோட சாப்பாடு முறை, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ஈட்டிங் நேச்சர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். சோ சில சமயம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து அவங்க கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. சோ இதுவே நீங்க காம்பினேஷனா கொடுக்கும் போது இந்த சிஆர்ஆரோட சேர்த்து கொடுக்கும் போது என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்க வந்துட்டு ஓவரால் வந்து தடுக்க முடியும், அவாய்ட் பண்ண முடியும். அட் தி சேம் டைம் அந்த கஸ்டமர் இட் செல்ஃப் ஹேவ் another trust. இப்ப அவங்க ஒரு ஆளா வராங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்க அந்த காம்பினேஷன் சீரீஸோட கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது இது வரதுக்கு வந்து கருவா இருக்கும். அதோட ரிஸ்க் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது வந்துட்டு கம்மியா இருக்கும். சோ இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு வந்து இன்னும் க்ளோஸ் கனெக்ஷனா ஆயிடுவாங்க. அண்ட் இன்னும் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் வந்துடும். அண்ட் ஓவராலா நீங்க அந்த அஸ்பெக்ட் கொடுக்கும் போது இட்ஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டா நீங்க அந்த கம்ப்ளீட் கேர் செட் கொடுக்கும் போது அவங்க பாடி இன்னும் வந்து ஆரோக்கிய லெவலா இருக்கும். அண்ட் தே ஃபீல் ஈவன் பெட்டர். சோ third reason is to create repeated sales. Most importantly, just imagine பண்ணுங்க, நீங்க வந்துட்டு see alone நீங்க வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது it's only வந்து that one part you are covering. இந்த N96 and fiber அந்த காம்பினேஷனோட சீரீஸ்ல நீங்க வந்துட்டு எம்பசைஸ் பண்ணும்போது each ஒரு கஸ்டமருக்கு you already created repeated sales. The most important is that கேட்டீங்கன்னா we need to create repeated sale each and every individual. இப்ப நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. இப்ப அவங்க ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் சிஆர்ஆர் சீரீஸ் வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் சேல் அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இதுவே ஒரு 10 கஸ்டமர், அதுவே sooner or later in the future அந்த 10, 100 மாறும், 100,000 மாறும், even and more than. So eventually உங்களுக்கு அந்த ரிப்பீட்டட் சேல் நடக்கும்போது உங்களோட பிசினஸும் grow ஆகும் அதே சமயத்துல. and you obviously it will boost your income. Okay, so எப்படி நம்ம வந்துட்டு இந்த சிஆர்ஆர் காம்பினேஷன்ல வந்து பேசுறது? எஸ், அந்த 20 minutesல எப்படி இதை கனெக்ட் பண்ணி பேசுறது? சோ ஜஸ்ட் நீங்க பிக்சர்ல பாருங்க, நான் வந்து 2
ஷேரிங் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஒண்ணு வந்து நீங்க அங்க பார்த்திருப்பீங்க வந்துட்டு அந்த வீடு டயக்ராம். ஸோ ஹவ் இட் இஸ் கோனா ரிலேட் நம்மளோட ஹியூமன் பாடிக்கு அதை எப்படி ரிலேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம். யூ கேன் ஷேர் தி ஸ்டோரிஸ். இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோரிஸ் நீங்க ரிலேட் பண்ணி உங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ முதல்ல நான் வந்து இந்த வீடோட கான்செப்ட் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல் வரும். இப்ப ஒரு வீடு வந்துட்டு ஓகே நம்ம போய் ஒரு வீட்டுல தங்க போறோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் அந்த வீடு வந்து கிளீனா இருக்கலாம். அந்த வீடு அப்படியே அழுக்கா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு போய் அங்க தங்க முடியுமா? கண்டிப்பா லைக் ஒரே அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலா இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் திங் அத வந்துட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணிட்ட பிறகுதான் அது போகும். அது நம்ம அந்த வீட்டுல குடியிருக்க போகும். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீடு ஓகே சுத்தம் பண்ணியாச்சு. ஆனா அடுத்தது நீங்க வந்து அந்த சுத்தம் பண்ணிட்டு அப்படி தங்கிட முடியுமா? டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்களோட குளிக்கிறது, சாப்பிடுறது. ஸோ யூ நீட் த பேசிக் யூட்டிலிட்டிஸ் அந்த வீட்டுல இருக்கணும். ஒரு குடிக்கிறதுக்கான அந்த பாத்ரூம் அண்ட் தென் லைக் வந்துட்டு சமைக்கிற விஷயங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட அந்த வீட்டுல இருந்தாதான் உங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து உங்களால ரன் பண்ண முடியும். தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்ட். அண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓடு. ஸோ விச் இஸ் அத்தாப்ல. ஸோ அந்த அத்தாப்போட ஃபங்க்ஷன் நம்மள பார்க்க ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும். பட் ஆனா அதுவே இல்லைன்னா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த கட்டுன அந்த பில்ட் பண்ண வீடுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஷெல்டரா இருக்காது. நீங்க போய் அதை வந்துட்டு குடி இருக்க முடியாது. ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு வீட்டோட கான்செப்ட் தான் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியும் சொல்றேன். ஸோ ஒரு ஹியூமன் பாடியில நம்ம வந்துட்டு ஓகே டெய்லி நம்ம சாப்பிடுறோம். சோ இவ்ளோ சாப்பிடுறோம்னாக்கா ஆனா நம்மளோட டாய்லெட்டிங் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோன்னு போவோம். சோ டிஃபரன்சஸ் நம்மளுக்கே தெரியும். சில பேருக்கு அது கூட ஒழுங்கா போக மாட்டேங்குது. சோ அப்ப மோஸ்ட்லி நம்ம இவ்வளவு சாப்பிடுற வேஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொசஸ் ஆகுது. அப்ப வேஸ்ட் எல்லாம் எங்க இருக்கு? So nobody knows, right? So அது actually எங்கனாக்கா அந்த செல்ஸ்ல போய் அங்க நம்மளோட இதுல அடையுது. So that is why you need cleansing. So cleansing we have cell வகையில வந்துட்டு cleanse பண்றதும் at the same time gut cleanse பண்றதுக்கு we have cleansing. Okay, நம்மளோட சாப்பிடுற waste, cellular waste லெவல்ல நம்ம அந்த குப்பைகள் எல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்றோம். அடுத்தது replenishing. Okay, சுத்தம் செஞ்சாச்சு. அப்ப அந்த சிஸ்டம் வந்து டெய்லி நல்லா பூஸ்ட் பண்ணுனாக்கா you need nutrients. நியூட்ரியன்ஸ்னு சொல்லும் போது 1, 2 இல்ல நம்ம பாடிக்கு தேவையானது கிட்டத்தட்ட 96 கைண்ட் ஆஃப் இட் இருக்கு. சோ அது எல்லாம் எசென்ஷியலா ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிஸ்டம் நம்ம பாடியில ரன் பண்ண யூ நீட் தீஸ் நியூட்ரியன்ஸ். சிமிலர்லி லைக் இமேஜின் நீங்க ஒரு நாளைக்கு எண்ணெய் ஊத்திட்டீங்கன்னா சோ அந்த ஒரு நாளைக்கு நீங்க எண்ணெய் ஊத்துறீங்கன்னாக்கா இட் டசன்ட் மீன் நீங்க வந்து லைஃப் 365 டேஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த ஒரே ஒரு தர ஊத்துற எண்ணெயிலேயே நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. டெய்லி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் போது நீங்க ரிஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம பாடியும். சோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் நம்மளோட நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். நடக்கிறோம், பேசுறோம், தூங்கும் போது. சோ எவ்ரி சிங்கிள் டே நம்ம பாடியில வந்துட்டு அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கு. சோ கிளீன் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க நியூட்ரியன்ஸை நீங்க கரெக்டா ஊற்றிக்கிட்டு வரும்போது உங்க செல்ஸ் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதோட வேலைகள் அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் பாடி வந்து நல்லா செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் போது அண்ட் இதோட பிளஸ் another art which is in the rejuvenation which is நம்மளோட overall protection. கிளீன் செஞ்சு உங்களோட பாடிக்கு நியூட்ரியன்ஸ் கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல இருந்து நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணும் போது உங்களோட பாடிக்கு நீங்க ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் கேர் கொடுக்கும் போது உங்களோட ஓவரால் ஹெல்த் வந்து பெட்டரா கொண்டா இருக்கும். பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்க பாப்பீங்க. இந்த காம்பினேஷனோட சீரீஸ்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும் போது எடுத்துக்கும் போதே வந்து யூ ஃபீல் அதை கண்டினியூஸா எடுக்கும் போது யூ கேன் see the difference result rather than சி மட்டும் ஆர் மட்டும் ஆர் மட்டும். ஸோ CRR காம்பினேஷன்ல உங்களோட ஹெல்த் லெவல் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். கம்ப்ளீட் ஹெல்த் கேர் பூஸ்டர்னு சொல்லுவேன். அண்ட் another advanced லெவலுக்கு கொண்டு போறது ரீசார்ஜ் பிளஸ் வித் ரீசார்ஜ் சீரீஸ் சொல்லும் போது we have QR quantum bioresonance therapy which is very very incredible. எனக்கு personally I also done that. அந்த ரீசார்ஜ் ஒரு செல்ல ரீசார்ஜ் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு அவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே நான் உங்ககிட்ட என்னோட ஷேரிங்கை நான் ஷேர் பண்ணேன். ஸோ ஒரு செல் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது 40 minutes அந்த தெரப்பி செஞ்சுட்டு வரும்போது personally my body feel very light. I feel so energized ஆவும் இருந்தது. and எனக்கு அந்த நைட் வந்துட்டு good sleep. So ஒரு அப்படியே ஒரு light feel, you feel like very like how to say like அந்த cramps அந்த மாதிரி இல்ல அந்த stiffness muscle stiffness எல்லாம் குறைஞ்சிச்சு. இது personally ஒரு தெரப்பி செஷன்ல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். அண்ட் ரீசார்ஜ் மூலியமா இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி டஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சிது. ஸோ ஒரு செல்ஸை மட்டும் ரீசார்ஜ் பண்ணல ஆக்டிவேஷன் ஆயிடுச்சு. அந்த செல்ஸை வந்துட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணும் போது அந்த பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களால வந்து பார்க்க முடியும் போது
காம்பினேஷனா செய்யும் போது CRR plus another R ஓட நீங்க செய்யும் போது உங்களோட ஓவரால் ஹெல்த்தை வந்து இன்னும் அட்வான்ஸா அந்த ஹெல்த்தியர் லைஃப்க்கு கொண்டு போக முடியும். அதே சமயத்துல வந்துட்டு நம்மளோட இந்த ஃபியூச்சர்ல வர ஹெல்த் இஷ்யூஸை நம்மளால தடுக்க முடியறதுக்கான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பவர்ஃபுல்லான ஒரு பேக்கான வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த காம்பினேஷனோட சீரீஸ் வந்து லைக் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் CRR ஓட சீரீஸ் வந்து நீங்க ரீசார்ஜோட செய்யும் போது இது வந்து ஓவராலா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் குவாலிட்டியான ஹெல்த்தை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கொடுக்கும். வெரி ட்ரெமெண்டஸான பேக். ஸோ வித் தட் இதை வந்துட்டு இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம கூட ஷேர் பண்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இதை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நானும் ஈகரா இருக்கோம் உங்க கூட. ஸோ let's together we listen to that. Thank you, Sean. Okay, thank you so much, Divya. All right, for a wonderful sharing. Yes, I think all of you have learned new ways, learn new ways on how to promote the CRR package. Yeah, so great. Okay, so I think, yeah, it's really true. I mean, for every customer that you meet in the future, or from today onwards, okay, do you rather spend 20 minutes, all right, to do your talking, your closing, to just promote one product, right? Might as well, okay, or you do the same 20 minutes sharing the CRR plus R package. I think all of you know the answer. Okay, so continue to practice this. I think you get some knowledge from Divya just now, and later you will hear from our guest speaker, a beautiful guest speaker. So I believe all of you, by doing practice, definitely you'll be laughing to the bank. Yeah, and we shall see all of you in Bali. Okay, so definitely how many of us here? Let me see how many. Oh, we have 70 of you. So definitely half of the plane. Okay, we will go all the way to Indonesia. Okay, all right. So, okay, for the next session, okay, definitely please let me see whether all of you are turning on your cameras, or before I have to kick you all out. Say if you don't turn on your cameras. Okay, Tashini is just on. Okay, clever girl. Okay, make sure you guys turn on your cameras unless you are driving. Okay, or any emergency, have to go to the toilet, yeah, please do turn off your cameras, right? We do not want to see any irrelevant issues. Okay, so for the next session, okay, we've been waiting for, it's all about the plus R. Okay, this session, I think tonight, which is very special, which is the QR bioresonance therapy. I believe all of you feeling, okay, rather than I talk too much, okay, let's listen to the next speaker. Okay, we are all going to learn the inside out, okay, the inside out of it about the QR bioresonance. Okay, some of you have tried, I believe, already tried going inside the chamber. Many of you have shared to me, oh, Sean, okay lah, huh? Sean, okay only, huh? Good lah, huh? Oh, the best one I receive, I say, hey, I ask them, how is it lah, sir? Or madam, they say, Sean, I just come to sleep lah. Huh? Sleep only lah. Okay, why? Why is it so? It is because you have not recognized the benefits of it. Yeah, definitely. Okay, so don't worry, guys. Okay, the next speaker is going to explain why is it so unique. Why is it so unique? Correct. All right. Why is it so special? Okay. Why need to use this quantum technology thing? Okay. Or how to combine this QR bioresonance therapy together with our Nolan products. Yeah, for your benefits, for your business. So I've got good news for you guys. Okay, all of you are the first batch. Okay, these 71 people here are the first batch to get this knowledge. Okay, so this valuable knowledge. So remember, Mukino again, get your pens and paper ready. Prep all your questions. Definitely today you'll get your answers. Okay, reminder, please turn on your cameras. Okay, take notes. There will be a Q&A session later, yeah, from the in the chat box. So you write down your questions first. So now, listen and pay attention and get as much rumba knowledge, okay, as we can. Okay, so give you that clarity on the QR bioresonance, how to promote. Okay, so she is a senior health consultant with over 10 years of experience. She's a medical doctor who is certified pulse electromagnetic
field therapy practitioner. Wow, very a lot in mouth. It's so long the title. Okay, so let's welcome Dr. Kavita, our product specialist. Thank you so much, Sean. Thank you. ரொம்ப நன்றி. ஹலோ வணக்கம். ரொம்ப நாளாச்சு எல்லாரையும் பார்த்து. I think it's been more than a year. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? Thank you so much for having me today. So, Sean, the Bali part really caught my eyes and my attention also. And it's my job today to actually ensure all 71 of you to get the Bali. Okay, so today it's my job to actually explain about this new product. So thank you so much for having me to explain to everybody about this QR bioresonance na enna adu, இது என்ன புதுசா இருக்குது, இந்த தெரப்பி என்னது, இதோட காம்பினேஷன் எப்படி வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பலன் கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து நான் அதை ஷேர் பண்ண போறேன். சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்து வைங்க. உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் மொத்தம் 21 ஸ்லைட்ஸ் நான் ஷேர் பண்ண போறேன். இட் வில் பி a very quick one. எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். அந்த கேள்விய வந்து நீங்க எழுதி வச்சுட்டு, ரைட், எழுதி வச்சுட்டு தென் அதுக்கு அங்கிட்டு வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, கடைசியில செஷன் முடிச்சிட்டு பிறகு சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஒருவேளை at the end of the session நம்மளால அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியலன்னா கவலைப்படாதீங்க. நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, அடுத்த செஷன்ல வந்து நீங்க கேட்ட அத்தனை கேள்விகளை வந்து நாங்க வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து பதில் கொடுப்போம். சரிங்களா? என் பேர் டாக்டர் கவிதா. தெரியாதவங்க வந்து என் பேர் டாக்டர் கவிதா. ஷான் சொன்ன மாதிரி பல வருஷமா வெல்னஸ் கன்சல்டன்டா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட கியூஆர் பயோரெசனன்ஸை பத்தி நான் வந்து பேச போறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதுதான் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ், அதாவது என்னென்ன இன்னைக்கு நான் பேச போறேன்னு இது இன்னைக்கு வந்திருக்கிறேன். ஸோ இந்த கியூஆர் பயோரெசனன்ஸ்னா என்ன அது? இது வந்து அதோட லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி அண்ட் பேக்ரவுண்ட். இந்த டெக்னாலஜி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் போத் யூஎஸ் அண்ட் சைனா கம்பைன் பண்ண உள்ள டெக்னாலஜி. இது வந்து ஒரு நான் இன்வேசிவான தெரப்பி. நான் இன்வேசிவ்னா என்னன்னா வந்து இன்வேசிவ் சம்பந்தப்பட்டது வந்து இந்த ரேடியேஷன் சம்பந்தப்பட்டது, போக் பண்றது, இதெல்லாமே வந்து இன்வேசிவ் சம்பந்தப்பட்ட உள்ள தெரப்பி. இப்ப வந்து கியூஆர் பயோரெசனன்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ நான் இன்வேசிவ் தெரப்பி. தட் மீன்ஸ் அது என்ன பண்ணிடும்னா ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஜர் இல்லாம இருக்கிற ஒரு தெரப்பி. அடுத்தது வந்து நேச்சுரல் பாடி ரீஜுவனேஷன். நேச்சுரல் பாடி ரீஜுவனேஷன் என்னன்னா வந்து நம்ம பாடியில இருக்கிற அந்த செல்ஸ் வந்து இந்த பயோரெசனன்ஸ் அதோட டெக்னாலஜி வந்து நம்மளோட செல் வரைக்கும் உள்ளுக்கு பெனட்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த செல்ஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு அந்த செல்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு அந்த செல் தான் வந்து நம்மளோட பாடியை வந்து ரீஜுவனேட் பண்ணுது. அடுத்தது இதோட டெக்னாலஜி மெயினா என்னன்னா இதுக்கு வந்து குவாண்டம் சிப் ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி. சோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி பத்தி பேசும்போது இது உள்ளுக்கே வந்து குவாண்டம் சிப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி இன்பில்ட்டா இருக்குது. முக்கியமானது வந்து இந்த கியூஆர் பயோரெசனன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா அதோட மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். எப்படி மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றது தான் வந்து அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பேசுவோம். செல்லுலர் லெவல் தெரப்பி, அதாவது செல் ரீதியில வரைக்கும் இந்த பயோரெசனன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா செல் ரீதியில அது வந்து தெரப்பி பண்ணி ரீஜுவனேட் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணி அதை அப்படியே ரிகவர் பண்ணி விடுது. அண்ட் இந்த தெரப்பி வந்து முக்கியமானது இட்ஸ் அ பேட்டன்ட் தெரப்பி. சோ பேட்டன்ட் தெரப்பி பத்தி பேசும்போது ஏன் இந்த தெரப்பி பத்தி ரொம்ப பேசுறாங்க, என்ன அது இதுன்னு பத்தி கேட்கும்போது இந்த தெரப்பி பேட்டன் பண்ண தெரப்பி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா பல பல பிரைசஸ் வாங்கியிருக்குது, பல பல கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து இந்த பேட்டன்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிருக்குதுன்னா கோல்டு மெடல் கிடைச்சிருக்குது, கோல்டு பிரைஸ் கிடைச்சிருக்குது, அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்ட் கூட கிடைச்சிருக்குது. இந்த தெரப்பி வந்து உலக ரீதியில வந்து அந்த ரெக்கக்னிஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சோ த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் த மிஷின். நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஒரு முக்கியமானது என்னன்னா வந்து இந்த மெஷின் வந்து அதோட சயின்ஸ் என்னது, அதோட டெக்னாலஜி என்னது. ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பல பேர்கிட்ட நீங்க பேசும்போது சில பேர் வந்து இந்த தெரப்பி ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க
அண்ட் கண்டிப்பா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லயே வந்து ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க மற்றவங்க கிட்ட வந்து அத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, அவங்க நெறைய கேள்விங்க கேட்பாங்க. சயின்டிஃபிக்லி இது என்னது? ஆ மெடிக்கலி இது என்னது? இதெல்லாம் வந்து நெறைய கேள்விகள் கேட்கறனால, இன்னைக்கு என்னோட வேலை என்னன்னா வந்து, உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு, எப்படி நீங்க வந்து உங்களோட கிளையன்ட்ஸ் கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. சோ தி சயன்ஸ் பிஹைண்ட் தி மெஷின். அதாவது இந்த மெஷின்குள்ள வந்து என்ன மாரி டெக்னாலஜி இருக்குதுன்ட்டு நீங்க தெரிஞ்சாகணும். சோ இந்த இந்த மெஷின்ல வந்து 6 விதமான ஒரு டெக்னாலஜி. இப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அ வெளிய வந்து நெறைய தெரபீஸ் இருக்குது. நெறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. ஆனா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒண்ணா தான் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த மெஷின் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 6 விதமான காம்பினேஷன்ல ஒரு மெஷின்ல வந்து பியூர் பயோ ரெசனன்ஸ்ல வந்து இந்த டெக்னாலஜி இருக்குது. சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, பயோ ரெசனன்ஸ் சிப். பயோ ரெசனன்ஸ் சிப்னா என்னன்னா வந்து, ஒரு பேட்டன்டடான சிப் வந்து அந்த அந்த தெரப்பி மெஷின் உள்ளுக்கே இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இந்த சிப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும்னா, நம்மளோட செல் ரீதி வரைக்கும் அது அப்சார்ப் பண்ணும். சோ செல் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹியூமன் செல்லே வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். அதாவது பிளட்க்குன்னு தனியா ஒரு செல், ஸ்கின்னுக்குன்னு தனியா ஒரு செல்ஸ், ஆர்கன்க்குன்னு தனியா, போன்க்கு தனியா, எல்லா இடத்துலயும் வந்து தனியா ஒரு செல்ஸ் இருக்குது. சோ ஒவ்வொரு செல்க்கு வந்து ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது. அண்ட் அந்த செல் எவ்ரி செல் உள்ளுக்கே மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு சொல்லி ஒரு எனர்ஜி இட்ஸ் அ பவர் ஹப் ஃபார் த செல். சோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, இப்ப நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க. வீட்ல வந்து கரண்ட் இருக்குது. சரிங்களா? அந்த கரண்ட் வந்து இல்லன்னா, அந்த வீடு வந்து வெளிச்சமா இருக்காது. முக்காவாசி விஷயம் உங்களால அந்த வீட்ல செய்ய முடியாது. சரிங்களா? சோ அந்த கரண்ட் எங்க இருந்து வருது? டிஎன்பில இருந்து வருது. சரிங்களா? சோ செல் வந்து அந்த மாரி தான். செல் வந்து நம்ம வீடு. அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஒரு டிஎன்பி கரண்ட். சோ ஒருவேள அந்த கரண்ட் இல்லன்னா, அந்த ஹவுஸ் வந்து இருட்டாவே இருக்கும். அந்த ஹவுஸ் வந்து எதுவுமே ஃபங்ஷன் பண்ண முடியாது. ஈவன் ஃப்ரிட்ஜ் கூட ரன் பண்ணாது. ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள இருக்கிற சாப்பாடு எல்லாமே கெட்டு போயிரும். சோ இந்த டிஎன்பி வந்து எப்படி வந்து அத ரீசார்ஜ் பண்ணுது? அந்த டிஎன்பி மெயின் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணுது. அதே மாதிரி இந்த சயின்ஸ் வந்து பயோ ரெசனன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா, அந்த ரெசனன்ஸ் வேவே வந்து டைரக்ட்டா நம்ம செல்க்கு போயிட்டு, மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போயிட்டு, அது ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு, நம்ம செல்லே வந்து என்ன பண்ணும்னா, நம்மளோட பாடிய வந்து தானாவே ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். 2வது வந்து சிங்கிள் லேயர் கிராஃபீன் டெக்னாலஜின்ட்டு. கிராஃபீன் டெக்னாலஜி என்பது வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது. கிராஃபீன் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும்னா, இப்ப ரீசன்ட்லி தான் ஒரு பாஸ்ட் 6 to 8 இயர்ஸ் தான் வந்து மெடிக்கல் டெக்னாலஜிக்கே வந்து அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ கிராஃபீன் என்ன பண்ணும்னா, நாட் ஒன்லி இட் ரீசார்ஜஸ் அவர் செல்ஸ், இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த மைக்ரோ சர்க்குலேஷன். மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் வந்து சின்ன சின்ன வெசல்ஸ், சின்ன சின்ன நரம்புக வந்து நம்மளோட டிப் ஆஃப் அவர் ஃபிங்கர்ஸ் அப் டு த டிப் ஆஃப் அவர் டோஸ். அந்த டிப்பான இருக்கிற இடத்துல வரைக்கும் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் போகுதுன்னா, அதுதான் வந்து மைக்ரோ சர்க்குலேஷன். சோ கிராஃபீன் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணிடும்னா, இட் என்ஷூர்ஸ் தட் நம்ம மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுன்ட்டு. 3வது வந்து வெர்டிகல் அக்யூஸ்டிக் வைப்ரேஷன். அக்யூஸ்டிக்னா சவுண்ட். வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன்னு தெரியும். பட் ஏன் வெர்டிகல்? ஏன் ஹாரிசான்டல் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு கண்டிப்பா நெறைய பேரு கேள்வி கேட்பாங்க. சோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, யார் யாரு நீங்க ட்ரை பண்ணவங்க வந்து அந்த அந்த தெரப்பி செய்யும்போது, ஒரு விதமான ஒரு சவுண்ட் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஒரு சைலன்ட்டான ஒரு சவுண்ட். சில பேருக்கு கேட்கும், சில பேருக்கு கேட்காது. அதுதான் வந்து அக்யூஸ்டிக் வைப்ரேஷன். ஏன் அக்யூஸ்டிக் வைப்ரேஷன்? நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம மெடிடேஷன் செய்யும்போது நம்மளோட பேக்கிரவுண்ட் மியூசிக் வந்து ஒண்ணு ஒரு குவயட்டான ஒரு சாந்தமா, காமான ஒரு மியூசிக் ஓடும். இல்ல சில பேர் வந்து ஓம்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூட்ரலான ஒரு ஒரு வெரி மைன்யூட்டான ஹெர்ட்ஸ்ல உள்ள ஓம் போட்டுட்டே இருக்கும்போது, அவங்க கேட்டுட்டே இருக்கும்போது, தே குட் ஃபைண்ட் தட் தே குட் காம் டவுன். ஓகேங்களா? அண்ட் அந்த சவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அந்த காம் அண்ட் பீஸ்னஸ் வந்து குடுக்குது. சோ அக்யூஸ்டிக் வைப்ரேஷன் வந்து அந்த ஒரு சிமிலரான ஒரு டெக்னாலஜி அவங்க வந்து இந்த மெஷின் உள்ளுக்கு போட்டிருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து அடுத்தது நம்பர் 4 வந்து நானோ வேவ் டெக்னாலஜி. இப்ப வந்து மெடிசின், சப்ளிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே முக்காவாசி வந்து நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ்ல ஓடிட்டு இருக்குது. Why நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ்? பிகாஸ் அந்த அப்சார்ப்ஷன்
process வந்து will be extremely good, better than all the other regular versions of supplements. So அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி உள்ள நானோ வேவ் என்ன பண்ணிடும்னா ஆக மைன்யூட்டான வேவ் வந்து நம்மளோட பாடிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு அது என்ன பண்ணிடும்னா improve the blood circulation. அஞ்சாவது வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் டெக்னாலஜி. ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் டெக்னாலஜி இஸ் அ வெரி சூப்பர்பான ஒரு டெக்னாலஜி. அது என்ன பண்ணிடும்னா அந்த செல்ஸ் வந்து இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற செல்ஸ் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைரக்ட்லி ஹிட்டிங் த மேக்னெட்டிக் வேவ் இன்சைட் த செல்ஸ் அது என்ன பண்ணிடும்னா ரொட்டேட் ஒவ்வொரு செல்ல வந்து அந்த மேக்னெட் டெக்னாலஜி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அந்த செல்ல கேப்சர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அந்த வேவ் மேக்னெட்டிக் வேவ் வந்து ஹிட் பண்ணுது செல். ஏன் அதை ரொட்டேட் பண்ணி கேப்சர் பண்ணுதுன்னா ஒருவேளை அதை ரொட்டேட் பண்ணி கேப்சர் பண்ணுனா ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த மேக்னெட் வேவ் செல்க்கு ஹிட் பண்ணும்போது ஒரு 80% ஹிட் பண்ணும், 20% ஹிட் பண்ணாது. ஸோ சில செல்ஸ் வந்து மிஸ் அவுட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனா இந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணிடும்னா அந்த செல்ல கேப்சர் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு மேக்னெட்டிக் பெனிட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த செல் வந்து டைரக்ட் ஹிட்டா இருக்கும். ஆறாவது வந்து ஜேட் டெக்னாலஜி. எல்லாருக்குமே ஜேட் ஸ்டோனை பத்தி தெரியும். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஜேட் இஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோன் whereby even the சைனீஸ் கம்யூனிட்டி வந்து ஜேட் வந்து அவ்வளவு இதா பார்ப்பாங்க. ஸோ ஜேட் டெக்னாலஜி அதுல என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஹீட்டை வந்து அது வந்து கேப்சர் பண்ணும். ஸோ அந்த ஹீட் வேவ் என்ன பண்ணிடும்னா அந்த ஜேட் ஸ்டோன்ல வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு ஒரு ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் நம்ம அந்த தெரப்பி செய்யும் போது. ஸோ சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹீட் ஃபீல் பண்ணும், சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வெட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், சில பேருக்கு வந்து வார்மா ஒரு சென்சேஷன் வந்து அது கொடுக்கும். இதுதான் வந்து 6 விதமான டெக்னாலஜி ஒரு மெஷின்ல வந்து அது கேப்சர் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் பாடியில வந்து ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு செல் வந்து இப்படிதான் அது வந்து தெரியும். ஸோ முக்கியமானது பெனிஃபிட்ஸ். ஏன் நான் ஏன் இதை செய்யணும், நான் எதுக்கு இதை செய்யணும், இல்ல உங்க கிளையன்ஸ் கேட்பாங்க அது இந்த நிறைய மிஷின்லாம் இருக்குதுங்க, உங்க மிஷின்ல வந்து என்ன புதுவிதமானது இருக்கு, என்ன வித்தியாசமா இருக்குதுன்னு கண்டிப்பா எல்லாருமே கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க என்ன முக்கியமா எடுக்கணும்னா இதுல வந்து 6 வெரி குட் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் அதுல வந்து 6 செட்டிங்ஸ் கூட இருக்குது. என்னென்ன பெனிஃபிட் வந்து இப்ப நம்ம கோ த்ரூ பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் chi அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா chi அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரவுண்டானது இருக்குது. அது என்னன்னா நம்மளோட சக்ராஸுங்க. ஸோ இந்த chi அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் என்ன பண்ணிடும்னா நம்மளோட ஒவ்வொரு சக்ராஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி லேசா ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும். ஏன்னா ஒருவேளை நம்மளோட சக்ராஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் சில இடத்துல போகும், சில இடத்துல போகாது. சில இடத்துல வந்து அதோட பர்பஸை டிஃபீட் பண்ணும், சில இடத்துல அதோட அந்த பர்பஸை டிஃபீட் பண்ணாது. ஸோ இந்த chi அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் என்ன பண்ணிடும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட்டிங் வந்து அது வந்து எல்லா சக்ராஸையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்மளோட ஹெட் டு டோ வரைக்கும் இந்த தெரப்பி வந்து அதோட பர்பஸை வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். ஸோ மெயினா இந்த chi அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் என்ன பண்ணிவிடும்னா இம்ப்ரூவ் பிளட் சர்க்குலேஷன். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதாவது நம்மளோட மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். ரெண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கால் வீக்கம் கொடுக்கும். ஏன் கால் வீக்கம் கொடுக்குதுன்னா அதாவது அவங்க பிளட் டெஸ்ட் செஞ்சிருப்பாங்க, கிட்னி ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும், ப்ரெஷர் செக் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாமே நல்லா இருக்கும், சால்ட் சோடியம்னு சொல்லி பிளட் டெஸ்ட்ல இருக்கும், சால்ட் செக் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கும், யூரிக் ஆசிட் செக் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கும். பட் லெக் ஸ்வெல்லிங்கா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. சம்டைம்ஸ் அது ஏன் லெக் ஸ்வெல்லிங் இருக்குதுன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து கீழே வரைக்கும் நம்மளோட சோல் ஃபீட் வரைக்கும் அது வந்து சேரலைன்னா அந்த லெக் வந்து ஸ்வெல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த தெரப்பி என்ன பண்ணிடும்னா அந்த லெக் ஸ்வெல்லிங்கை ரிடியூஸ் பண்ணிடும். அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சில சில இடத்துல அதாவது கையிலயும் சரி கால்லயும் சரி ஒரு திடீர்னு ஒரு டார்க்கரான ஒரு காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கும். சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓ திடீர்னு அந்த இடத்துல மட்டும் என் ஸ்கின் ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு என்னன்னு தெரியல, மேபி அலர்ஜியா இருக்குமோன்ட்டு நிறைய பேர் அதை யோசிப்பாங்க. ஆக்சுவலி முக்காவாசி நேரத்துல வந்து அந்த இடம் அந்த ஸ்பாட் மட்டும் டார்க்கா இருக்குதுன்னா எதனாலன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன் ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்வெல்லிங்னால இன்ஃப்ளமேஷன்னால அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் என்ன பண்ணிடும்னா அந்த நரம்பு வந்து கொஞ்சம் லேசா கம்ப்ரஸ் ஆயிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப புவர் ஆயிரும். சோ அந்த இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து இல்லைன்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்கின் வந்து டார்க் ஆகும். ஸோ
இது என்ன பண்ணிடும்னா அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனை பம்ப் பண்ணிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். அடுத்தது வந்து மசில் கிராம்ஸ். நிறைய பேருக்கு மசில் கிராம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். மென்க்கும் சரி, லேடீஸ்க்கும் சரி. எல்லா ஏஜ்ல இன்ஃபாக்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5, 6 வயசு குழந்தைங்க கூட, அம்மா, அத்தை, மாமா, அப்பா காலு வலிக்குதுன்னுவாங்க. பார்க்கும்போது அவங்களோட கால் வந்து கொஞ்சம் லேசா ஸ்டிஃப்பா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மசில் கிராம்ப்ஸ் வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம். இது என்ன பண்ணிடும்னா, அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு, அந்த கிராம்ப்ஸ வந்து ரெட்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நெறைய லேடீஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் பெயின்லாம் இருக்கும். இந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் பெயின் கூட அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஏன்னா, இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடும்போது, அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரெட்யூஸ் பண்ணிவிட ஆரம்பிக்கும். இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் ரெட்யூஸ் பண்ணிருச்சுன்னா, அந்த பெயின் வந்து ரெட்யூஸ் பண்ணிட்டு, இந்த மாரி ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் பெயின் உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து லிட்டரலி அந்த பெயின் ஸ்கார் வந்து ரெட்யூஸ் பண்ணிவிடுது. அண்ட் யார் யாருக்கு வந்து வெரிகோஸ் வெயின் இருக்குன்னா, அதாவது சில பேருக்கு வந்து வெரிகோஸ் வெயின்னா என்னன்னு கேட்பீங்க. வெரிகோஸ் வெயின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர்ல காலுல வந்து அவங்களோட நரம்பு, பச்சை கலர் நரம்பு வந்து அப்படியே படச்சுக்கிட்டு இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, "என்னம்மா காலுல சின்ன சின்ன பாம்புங்க ஓடும்ன்னு" சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா வந்து அவங்களோட வெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப புவரா இருக்கறனால, அந்த வெயின்ஸ் வந்து அப்படியே என்லார்ஜ் ஆயிட்டு, அது வந்து வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாரி விசிபிள் ஆன வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் கூட இது இந்த மாரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து கிளையன்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட் குடுக்கும். 2வது வந்து மெட்டபாலிசம் என்ஹான்ஸ்மென்ட். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, யார் யார் சில பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களோ, இந்த 40 மினிட்ஸ் செஷன் முடிஞ்ச கையோட வித்தின் 15, 20 மினிட்ஸ் ரொம்ப பசி எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. மெட்டபாலிசம்னா என்னன்னா வந்து, உங்களுக்கு வந்து சில பேர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அ சரியா சாப்பிட மாட்டீங்க. நெறைய ஆறுன தண்ணி குடிப்பீங்க. ஆனா வெயிட் வந்து ரெட்யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. அது 1. 2வது வந்து நெறைய பேருக்கு வந்து இந்த ப்ளோட்டிங்ஸ் பிரச்சனை இருக்கும். டாய்லெட் போறதுக்கு வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, எப்போதுமே சளி பிடிக்குது. எப்போதுமே சீக்கா இருக்கிறேன் நானு. என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் இதுதான் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு 80% இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து, "என்னான்னு தெரியல டாக்டர். ரொம்ப டயர்டா இருக்குது. காலையில எழுந்திரிக்கும்போது டயர்டா இருக்குது. ஒண்ணுமே செய்யலனாலும் டயர்டா இருக்குது. சாப்பிட்டாலும் டயர்டா இருக்குது. உட்கார்ந்திருந்தாலும் டயர்டா இருக்கு. ஏன் டாக்டர் எனக்கு இவ்ளோ டயர்டா இருக்குதுன்னு நெறைய பேரு கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலி அது ஏன்னா மெட்டபாலிசம் இஷ்யூஸ். மெட்டபாலிசம் டிஸார்டர்ஸ் இல்ல மெட்டபாலிசம் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து திஸ் இஸ் த பெர்ஃபெக்ட்டான தெரப்பி. ஏன்னா, இது என்ன பண்ணிடும்னா, உங்களோட மெட்டபாலிசம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். இந்த லிஸ்ட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, மெட்டபாலிசம் சம்பந்தப்பட்ட உள்ள இஷ்யூஸ் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இந்த தெரப்பி செஞ்சாலே நம்பர் 1 அவங்களோட இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிரும். தட் மீன்ஸ் அவங்க அடிக்கடி சீக்கா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும். 2வது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இஷ்யூஸ் வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மென்ட். ஒரு வாரத்துல வந்து ஒரு வாட்டி டாய்லெட் அதுவும் கிராஸா போறவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த தெரப்பி செய்யும்போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும்னா, அந்த ஹைட்ரேஷன் வந்து அந்த கட் அண்ட் இன்டெஸ்டைன்ல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். என்ன பண்ணிடும்னா, அவங்களோட மோஷன் வந்து ஹார்டா இல்லாம சாஃப்ட்டா போக ஆரம்பிக்கும். கான்ஸ்டிபேஷன் இஷ்யூஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். 3வது வந்து அவங்களோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவா இருக்கும். 4வது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இம்ப்ரூவ்ஸ் மூட். இப்ப சில பேர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு கோவப்படுறாங்க. திடீர்னு சம்மந்தம் இல்லாம கோச்சுக்கிட்டு போறாங்க. திடீர்னு கத்திட்டு கூட போவாங்க. நீங்க வந்து யோசிப்பீங்க, "இப்ப தானே சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஏன் திடீர்னு இப்படி கோவப்பட்டு போறாங்க? திடீர்னு ஏன் கத்திட்டு போறாங்கன்னு?" ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் மெட்டபாலிசம்னால அவங்களோட மூட் வந்து என்ன ஆகும்னா, மூட் ஸ்விங்ஸ் ஆயிரும். திடீர்னு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லாம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே இதாயிரும். ரொம்ப டவுன் ஆகியிருப்பாங்க. இந்த மாரி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க கண்டிப்பா இந்த தெரப்பிய வந்து கண்டிப்பா நீங்க அட்வைஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்ல. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்ப நெறைய கேஸஸ் வந்து மென்டல் ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட உள்ள கேஸஸ்லாம் இருக்குது. ஐ அம் ஷூர் நீங்க லேட்டஸ்ட்டா கூட சோசியல் மீடியால படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த இந்த எங்ஸாயட்டி, இந்த டிப்ரஷன்லாம் வந்து எங்கருந்து வருதுன்னா, இந்த மாரி நெறைய எக்ஸ்போஷர், இந்த பேட் எனர்ஜி மெயினா கேட்டுக்கோங்க. இந்த பேட் எனர்ஜி இருந்தாலே வந்து என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட மெட்டாபாலிசம் கூட ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸஸ் குடுக்கும். ஏன்னா, அவங்களுக்கு பசி எடுக்காது. appetite இருக்காது அவங்களுக்கு. அண்ட் தே ஸ்டார்ட் லூசிங் வெயிட். அதனால என்ன பண்ணிடும்னா, அவங்களோட கேலரிஸ், சுகர் எல்லாமே ரொம்ப டவுன் ஆயிரும். என்ன ஆகும்னா, அவங்களோட மெட்டாபாலிசம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இந்த மாரி
ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா அந்த தெரப்பிக்கு செய்ய வரலாம். பிகாஸ் வாட் இட் டஸ் இஸ் மெட்டபாலிசம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அவங்களோட மூட் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது கூட வெயிட் லாஸ் கூட ரெகுலேட் பண்ணும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கட் அண்ட் இன்டெஸ்டைன் கூட அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். மூணாவது ரொம்ப முக்கியமானது பாடி செல்ஸ் ஆக்டிவேஷன். நம்ம வந்து செல்லுலர் தெரப்பி பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணிடும்னா, இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ். சோ இந்த செல்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு மாதிரி எல்லோ கலரா இருக்குதுங்களா, அதுதான் வந்து அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட அந்த நியூக்ளியஸ் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா. சோ இந்த தெரப்பி என்ன பண்ணிடும்னா, நம்ம அதை சொன்னேங்களே 6 விதமான டெக்னாலஜி இருக்குதுன்ட்டு. சோ இந்த 6 விதமான டெக்னாலஜி கம்பைன் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணிடும்னா, இந்த பாடி செல்ஸ் வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடும். சோ டைரக்டா இந்த செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணிடும்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து ரிப்பேர் பண்ணும், ரீஜுவனேட் பண்ணும். சோ இந்த ரிப்பேர் ரீஜுவனேஷன் ஓடும்போது, ஆக்டிவேஷன் பண்ற நேரத்துல என்ன ஆகும்னா, நம்ம பாடியும் ஆக்டிவேட்டட் ஆயிரும். ஆக்டிவேட்டட் ஆயிற நேரத்துல நம்மளோட ஃபெட்டிக் ரொம்ப டயர்டா இருக்கிற ஃபீலிங் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். இன்னொன்னு நம்மளோட செல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆக்டிவேட்டட் ஆயிருச்சுன்னா, உடம்புல எங்க இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குதோ, அதாவது இன்டர்னலி வீக்கா அந்த மாரி இருக்குதோ, இந்த செல் வந்து ஒரு ஆன்டிபாடி மாரியும் தான். இது என்ன பண்ணிடும்னா, அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கிற இடத்துல வந்து, அது வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஃப்ளமேஷன ரெடியூஸ் பண்ணிடும். லாஸ்ட் 2 வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது ரொம்ப லேடீஸ், யங் லேடீஸ் இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் உள்ளவங்களுக்கு, அது மட்டும் இல்லாம எல்டர்லி லேடீஸ் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, ஆன்டி ஏஜிங் அண்ட் டீடாக்ஸ். இப்ப ஆன்டி ஏஜிங் பத்தி பேசினாலே எல்லாருக்கும் அப்படியே கண்ணு அப்படியே பெருசாயிரும். ஏன்னா, எவரிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டே யங். எவரிபடி வாண்ட் டு மெயின்டெயின் their யூத். எஸ், இது வந்து இந்த தெரப்பி வந்து கண்டிப்பா இது வந்து ஆன்டி ஏஜிங்க்கும், டீடாக்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். 4வது வந்து பாடி ரீவைட்டலைஸ். பாடி ரீவைட்டலைஸ் நீங்க என்ன பார்க்குறீங்கன்னா, நெறைய பேருக்கு வந்து யோகா பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நெறைய பேர் வந்து ஜாகிங் பண்ணணும்னு சொல்லணும் இருப்பாங்க, ஆசையா இருக்கும். நெறைய பேர் எக்சர்சைஸ் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. நெறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்லீப் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. ஓகேங்களா? 2வது இப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு மழை தூறிட்டு இருக்குது. இன்ஃபாக்ட் நானே வந்து இன்னைக்கு கூட பேக்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி, இன்னைக்கு டக்குனு ஒரு ஸ்விம் பண்ணலாம்னு நெனச்சுட்டு இருந்தேன். பார்த்தா திடீர்னு மழை வேற தூறிட்டு இருக்குது என் சைட்ல. அப்ப என்னோட பிளான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இந்த மாரி தொடர்ந்து நெறைய தடங்கள் அந்த மாரி வந்துச்சுன்னா, எப்படி எக்ஸர்சைஸ் பண்றது? சோ, இதுக்கும் வந்து இந்த தெரப்பி ஒரு வெரி வெரி குட் சொல்யூஷன் குடுக்குது. பிகாஸ் வாய்? அது வந்து இம்யூனிட்டி மட்டும் என்ஹான்ஸ் பண்ணாம, அது வந்து நம்மளுடைய டயர்ட்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். விச் இஸ் சம்திங் லைக் யூ கோயிங் ஃபார் யுவர் எக்ஸர்சைஸ். மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு நீங்க போறீங்கன்னா, இந்த ரீவைட்டலைசேஷன் வந்து இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம நெறைய பேருக்கு வந்து மெமரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டவுன் ஆகியிருக்குது. நெறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸா எதுனாலன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஒரு பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸா வந்து மெமரி ரொம்ப பேட் ஆகியிருக்குது. சர்டன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணா அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சு கூட எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. டாக்டர் நீங்க வந்து நேத்து என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்கிறீங்க. நான் இப்ப என்ன சாப்பிட்டீங்க கூட எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அந்த மாரி மெமரி பவர் ரொம்ப பேடா இருக்குதுன்னு நெறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த தெரப்பி என்ன பண்ணிடும்னா, நம்மளோட பிரெயின் செல்ஸ வந்து அது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிடும். ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அந்த மெமரி ஏரியா வந்து அது வந்து ரீ அ ரீஜுவனேட் பண்ணிட்டு அத கேப்சர் பண்ற ஒரு தன்மைய வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடுது. ஸோ அந்த மெமரி பவர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ற நேரத்துல என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் கூட இன்கிரீஸ் ஆகுது. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் கூட அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவது மட்டும் இல்லாம, நம்மளோட ஸ்லீப் கூட வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடுது. அடுத்தது வந்து பாடி ரிலாக்சேஷன் டாக்டர். எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு யோகா கூட செய்ய முடியாது. என்ன ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்க கூட எனக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. என் ஃபோன் அடிக்குது. எனக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க யாராச்சும் பேசிட்டு இருக்கிறதுனால என் பாடி ரிலாக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. நான் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து உட்கார்ந்தாலும் கூட எ என்ன என்ன தேடி வந்து எனக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றாங்க. ஸோ எங்க இருக்கு டாக்டர் எனக்கு வந்து டைம் இருக்கு ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்குன்னு நெறைய பேர் கூட இருக்காங்க இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு. சோ என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, இந்த தெரப்பி செய்யும்போது உங்களோட பாடி வந்து
ஆப்டிமைஸா ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ தட் மீன்ஸ் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்காது. உங்களுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறது கூட தெரியாத அளவுக்கு நாங்க வந்து அந்த மாதிரி உள்ள செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அடுத்தது வந்து ஒரு anxiety ஃபீலிங். சம்டைம்ஸ் வந்து ஐயோ! ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒண்ணுமே செய்யாதனால நம்மளுக்கு இவ்ளோ நிறைய வேலை பெண்டிங்கா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு திடீர்னு அந்த ஒரு anxiety வந்து வரும். ஸோ இந்த தெரப்பி செய்யும்போது அந்த anxiety எல்லாமே ரிடியூஸ் பண்ணிடும். அகெயின் மூட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். மூட் ஸ்விங்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு செல்ஸ் எல்லாம் ரியாக்டிவேட் பண்ணிடும். அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் மசில்ஸோட கிராம்ஸ், மசில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் அது எல்லாமே வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிடும். தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதுதான். நம்மளோட பாடி ப்ரோப்ரியோசெப்ஷன்ட்டு. என்னது இது ப்ரோப்ரியோசெப்ஷன்? ஏன் இத கடைசியா சொல்றீங்கன்னா, ஏன்னா இந்த 6 விதமான டெக்னாலஜி கம்பைன் பண்ணது இந்த பாடிக்கு என்ன செய்யும்னா, நம்பர் 1 நம்மளோட மசில் ஸ்பாசம் ரெடியூஸ் பண்ணிடும். நம்மளோட மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அடுத்தது நம்மளோட ஜெனரல் பாடியோட வீக்னஸ். நெறைய பேர் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆள் வந்து மசில் பெயின் சொல்றாங்க. இன்னொரு ஆள் திடீர்னு ஜாயிண்ட் பெயின்றாங்க. இன்னொரு ஆள் நரம்பு பிரச்சனை இருக்குதுன்றாங்க. இன்னொரு ஆள் எலும்பு பிரச்சனைன்றாங்க. நம்ப நம்மளோட கம்யூனிட்டிலயே வந்து நான் கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்ல. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நான் பார்த்த அத்தன பேஷண்ட்டும் 99.9% வந்து will definitely go through something like this, which is general weakness. 99.9%. இன்ஃபாக்ட் யாரு கேட்டாலும் கூட ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த பிரச்சனை வந்து அதாவது நீங்க அவங்ககிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல தீவிரா கேட்கும்போது, ஆமா நான் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சுட்டேன். டாக்டர் எல்லாமே ஓகேன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இன்ன வரைக்கும் தெரியல ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. 2வது, ஆமா நான் எக்ஸ்ரே செஞ்சுட்டேன், சிடி ஸ்கேன் செஞ்சுட்டேன், அந்த ஸ்கேன் செஞ்சுட்டேன். நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டேன். ஆனா ஸ்டில் எனக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. எனக்கு என்னதான் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலன்ட்டு கண்டிப்பா உங்களோட சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரெயிட். அவங்கள வந்து நீங்க என்ன பிடிக்கணும்னா, நம்மள்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லணும். அதாவது என்ன சொல்யூஷன்னா, இந்த தெரப்பி இருக்குதுன்னு பத்தி நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க நல்ல டீட்டெயில்டா நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, அவங்க வந்து எடுத்தோனே கேள்வி என்ன, ஆமாவா? இந்த மாரி ஒரு தெரப்பி இருக்குதா? சோ நீங்க கண்டிப்பா சொல்லலாம், எஸ். இங்க வந்து திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தெரப்பி brought into Malaysia அண்ட் இட்ஸ் a patented உள்ள தெரப்பி. அண்ட் இதுல வந்து மொத்தம் 6 காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஒரு மிஷின்ல இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ஏபிள் டு டூ 6 டிஃபரெண்ட் திங்ஸ் டு அவர் பாடி. சோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாரி அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அது வந்து என்ன பண்ணிடும், அத இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். சோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 40 மினிட்ஸ் ஒரு செஷன் ஆஃப் 40 மினிட்ஸ் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து சில விஷயம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதவங்க வந்து நீங்க இத கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும். இந்த 40 மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்வவலன்ட் டூ 8 ஹவர்ஸ் ஆஃப் டீப் ஸ்லீப், நாட் ரெகுலர் ஸ்லீப், பட் டீப் ஸ்லீப். So 40 minutes is equivalent to number 1, 8 hours of deep sleep. Number 2, 10 kilometer run. அது எப்படி 40 மினிட்ஸ் வந்து 10 கிலோமீட்டர் ரன் வந்து எப்படி சரிசமமா பேசுறீங்கன்னு நீங்க கண்டிப்பா யோசிப்பீங்க. திருப்பி 6 விதமான டெக்னாலஜி. ஜேட், பயோரெசனன்ஸ் சிப், பல்ஸ் ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் வேவ் டெக்னாலஜி. இந்த 6 விதமான டெக்னாலஜி எல்லாமே இருக்கிறனால நம்மளோட செல்ஸ் வந்து அவ்வளவு வேகமா அது வந்து ரிப்பேர் பண்ணி ரீஜுவனேட் பண்றனால இது வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ரன்க்கு சம மாதிரி. அடுத்தது 3வது பிக்சர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஸ நீங்க பார்க்குறீங்க. சோ வி நோ ஃபார் த ஃபேக்ட் வந்து ஒரு செல் வந்து திருப்பி இன்னொரு புது செல் வரதுக்கு வந்து டிஃபரெண்ட் செல்ஸ் வந்து அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து டிஃபரெண்ட்டா இருக்கும். சில செல்ஸ் வந்து மினிமம் 36 டேஸ் டூ அப் டில் 60 டேஸ். அது வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் செல்ஸ் பொறுத்தது. இந்த 40 மினிட்ஸ் என்ன பண்ணிடும்னா, அந்த ஒரு சைக்கிளோட செல் இருக்குதுங்கள, 3 சைக்கிள் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து அத ரிப்பேர் பண்ணி ரீஜுவனேட் பண்ணி குடுக்கும். ரிமெம்பர் இந்த 40 மினிட்ஸ் ஒரு வாட்டி 40 மினிட்ஸ் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 8 ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்ஸ், டீப் ஸ்லீப். 2வது வந்து 10 கிலோமீட்டர் ரன். அண்ட் 3வது 3 டைம்ஸ் செல் பியூரிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு ரவுண்ட்ல 40 மினிட்ஸ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. சோ எவ்ரி டைம் உங்களோட கிளையண்ட்டும் சரி, நீங்களும் சரி, ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த செஷன் செய்ய அது என்ன பண்ணிடும்னா, இது எல்லாமே பெனிஃபிட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும்.
ஸோ ஹவ் இஸ் த ப்ராசஸ்? ஸோ எப்படி உங்களோட கிளையண்ட் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து இந்த தெரப்பிய வந்து எடுத்துட்டு வர சொல்றதுக்கு, அத கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராசஸ் வந்து அவங்க கோ த்ரூ பண்ணணும். அதாவது நம்பர் 1 ஸ்கிரீனிங். அவங்கள வந்து நம்மளோட பயோரெசனன்ஸ் ஸ்கிரீனிங் பண்ணி ஆகணும். 2வது வந்து அந்த ஸ்கிரீனிங் வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இந்த தெரப்பிக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவோம். இத்தன செஷன்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி அவங்க செய்யணும்னு. 3வது சப்ளிமெண்ட்டும் போட்டுருக்கு. அதாவது நம்மளோட சிஆர்ஆர். சரிங்களா? அந்த சிஆர்ஆர் வந்து கண்டிப்பா அவங்க எடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் தோ இந்த தெரப்பி வந்து இவ்ளோ நெறைய வந்து மகிமை செஞ்சாலும் கூட, காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அது என்ன பண்ணிடும்னா, it will do wonders for your clients and for also yourself. So, என்ன மாரி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் கிளையண்ட்ஸ வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம்னா, யார் யாரு ஜெனரல் வெல்னஸ்க்கு பார்க்குறாங்களோ, அவங்களுக்கு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். யார் யாரு பாடி ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்களோ, அவங்களுக்கு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். பாடி ரீஜுவனேஷன் முக்கியமானது நம்பர் 4 இம்ப்ரூவ் மைக்ரோ சர்க்குலேஷன். ஸோ முக்காவாசி பேருக்கு வந்து இந்த மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இந்த மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கூட நீங்க வந்து இந்த தெரப்பி வந்து கண்டிப்பா செய்ய வரலாம். Now, நம்பர் 5 வந்து ஆல் of us are exposed to radiation. நம்பளால ரேடியேஷன வந்து நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியாது. இன்ஃபாக்ட் இப்ப கூட இந்த நேரத்துல நானே வந்து ஐ அம் எக்ஸ்போஸ்ட் டு ரேடியேஷன். என்ன மாரி ரேடியேஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் லேப்டாப் என் முன்னுக்கு தான் இருக்குது. 2வது என் ஃபோன் என் பக்கத்துல தான் இருக்குது. 3வது என் வீட்ல வந்து வைஃபை இருக்குது. 4வது என் வீட்டு பக்கத்திலேயே வந்து ஒரு டிஎன்பி பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த பவர் ஸ்டேஷன், இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த இன்டர்நெட், வைஃபை, வி ஆர் ஆல் 24 hours exposed to radiation. So how do we reduce the radiation? We cannot avoid radiation. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளால ரேடியேஷன அவாய்ட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? பட் நம்மளால ரேடியேஷன வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட முடியும். ஸோ எப்படி அத ரெடியூஸ் பண்ண முடியும்னா, இந்த தெரப்பி நீங்க செய்யும்போது, அந்த ரேடியேஷன் வந்து அத ரெடியூஸ் பண்ணி நம்மளோட பாடி அண்ட் செல்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 48 ஹவர்ஸ்க்காவது அது புரொடெக்ட் பண்ணுது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 48 ஹவர்ஸ் ஆவது அது புரொடெக்ட் பண்ணும். அது நம்ம பாடிய ஃப்ரம் திஸ் ரேடியேஷன். ஸோ ஈவன் தோ நம்மளுக்கு வந்து கன்டினியூஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் ரேடியேஷன் இருந்தாலும் கூட, நம்ம செல்ஸ்க்கு வந்து அந்த டேமேஜ் வந்து அந்த அளவுக்கு குடுக்காது. பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்ரெடி புரொடெக்டட் ஃப்ரம் இட். சரிங்களா? 6வது வந்து இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம். 7வது ஆப்டிமைஸ் செல் ஃபங்ஷன்ஸ். ஸோ நம்மளோட செல் வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிடுது. 8வது இன்ஃப்ளமேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுது. அண்ட் யார் யார வந்து நீங்க என்கரேஜ் பண்ணலாம்னா, ஏஜ் பிட்வீன் 16லிருந்து 75 வயசு வரைக்கும் நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க என்கரேஜ் பண்ணலாம். எனிபடி பிஃபோர் 16 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆர் எனிபடி பியாண்ட் 75 இயர்ஸ் ஓல்ட். ஸோ நீங்க கண்டிப்பா கேட்பீங்க, "ஓ! எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு 15 இயர்ஸா இருக்கிறாங்க. அவங்க இந்த தெரப்பி செய்ய முடியுமா?" இல்ல என்னோட தாத்தா இருக்காங்க, இல்ல என் பெரியப்பா இருக்காங்க. அவருக்கு வந்து இப்ப 80 இயர்ஸா இருக்காங்க. அவங்க இந்த மாரி தெரப்பி செய்ய முடியுமான்னு கண்டிப்பா எல்லாரும் இந்த கேள்வி கேட்பீங்க. அந் அவங்களுக்கு அந்த மாரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, பெஸ்ட் வந்து நீங்க நம்மளோட சென்டருக்கு கூட்டிட்டு வாங்க. நம்ம வந்து அவங்கள அனலைஸ் பண்ணிட்டு, தென் ஃப்ரம் தேர் we see and we decide whether அவங்களால இந்த தெரப்பி வந்து கோ த்ரூ பண்ண முடியுமா? முடியாதான்ட்டு. சரிங்களா? ஆல்ரைட். ஸோ டோன்ட்ஸ். யார் யார் வந்து நம்மளோட தெரப்பி வந்து ஆ செய்ய முடியாதுன்ட்டு ஏன்னன்னா, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 6 விதமான ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ 6 விதமான டெக்னாலஜி இருக்கிறனால, சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்பர் 1 வந்து பேஸ் மேக்கர். பேஸ் மேக்கர்னா என்னன்னா வந்து, ஹார்ட்ல பேட்டரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. இல்ல சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து ஹார்ட்டே இல்ல. இது கிளாக் தான் இருக்குது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, டிக் டிக் டிக்ன்னு சவுண்ட் கேட்கும்ன்ட்டு. அது பேர் தான் பேஸ் மேக்கர். ஸோ பேஸ் மேக்கர் ஏன்னா பேட்டரி வந்து இந்த மாரி உள்ள தெரப்பி வந்து அந்த பேட்டரி வந்து எஃபெக்ட் பண்ணிடும். 2வது வந்து ஏன் ஸ்டென்ட் முடியாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் வந்து அது மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடுது. ஸோ இந்த மாரி ஸ்டென்டிங் போட்டுக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டென்ட் வந்து மூவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வி டோன்ட் ரியலி என்கரேஜ். பைபாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, மேஜரான ஹார்ட் ரிலேட்டட் கண்டிஷன் உள்ளவங்களுக்கு, சிவியரான ஹை பிளட் பிரஷர். இப்ப எனக்கு பிளட் பிரஷர் இருக்கு. நான் மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் முடியுமான்னு கேட்டாங்க. எஸ் முடியும். ஆனா சிவியர் ஹை பிளட் பிரஷர் என்னோட அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம பிரஷர செக் பண்ணி பார்க்கும்போது, அவங்க வந்து 190 அண்ட் சரிங்களா? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலான பிளட் பிரஷர் 130/80.
பார்டர் லைன் வந்து 140/90 தான் வந்து பார்டர் லைன். அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து we'll say mild, moderate, severe ஆன ஹை பிளட் பிரஷர்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பிளட் பிரஷர் உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த பிளட் பிரஷர் மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம குடுப்போம். ஆனா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வந்து ரொம்ப ஹையான பிளட் பிரஷர் மருந்தே எடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்தோனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, "எனக்கு இன்னும் இல்ல. எனக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங் இல்ல. ஸோ நான் எதுக்கு பிளட் பிரஷர் மெடிசின் எல்லாம் எடுக்கணும்ன்ட்டு" அந்த மாரி வந்து நெறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து நீங்க பிரஷர் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஸோ வேண்டாம். நீங்க வந்து இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்காதீங்க. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து எனி மெட்டல் இம்ப்ளான்ட். மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்னா என்னன்னா, ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறவங்க உள்ளுக்கு பிளேட்லாம் போட்டிருக்காங்கல்ல. ஸோ மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்னா வந்து நீங்க வந்து என்ன கேட்கலாம்னா, என்ன டைப் ஆஃப் பிளேட், என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டல் இம்ப்ளான்ட் வந்து அவங்க உள்ளுக்கு வந்து வச்சிருக்கிறாங்கன்னு நீங்க அத கேட்கணும். எனிதிங் ரிலேட்டட் டூ மெட்டல், நோ. பிகாஸ் why? உள்ளுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் டெக்னாலஜி இருக்கு. ஸோ மெட்டல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, மேக்னெட் வந்து ஒட்டும். ஓகே. பட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டூ நான் மெட்டல், அதாவது இப்ப வந்து ஒரு பாஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸா வந்து மெட்டல் பாய்க்காதுங்க. இப்ப வந்து டைட்டேனியம் பாய்க்கிறாங்க. சரிங்களா? டைட்டேனியம் நோ ப்ராப்ளம். ஒன்லி மெட்டல் கேனாட். ஸோ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பீங்கன்னா, ஆ என்னோட கிளையன்ட்க்கு எப்படி தெரியும் அது மெட்டலா, டைட்டேனியமான்ட்டு? ஆஃப்டர் த சர்ஜரி வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் மாரி குடுப்பாங்க. இல்ல மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் மாரி குடுப்பாங்க. அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ல வந்து அங்க எழுதியிருக்கும். த டைப் ஆஃப் இம்ப்ளான்ட்ன்னு போட்டிருக்கும். ஒருவேள உங்க கிளையன்ட்க்கு வந்து அது என்ன இம்ப்ளான்ட்ன்னு தெரியலன்னா, டோன்ட் வொரி. அந்த ரெக்கார்ட வந்து நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க. இல்ல அந்த ரெக்கார்ட வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிட்டு, நீங்க வந்து நம்ம டீம் கிட்ட வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அத பார்த்துட்டு அசஸ் பண்ணிட்டு, இந்த மாரி இம்ப்ளான்ட் வந்து முடியுமா? முடியாதான்ட்டு வந்து அவங்க வந்து உங்ககிட்ட இம்மீடியட்லி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? 3வது வந்து ப்ளீடிங் ஆர் ஆக்டிவ் ப்ளீடிங். ப்ளீடிங் ஆர் ஆக்டிவ் ப்ளீடிங்னா வந்து நெறைய விதமானது. ஒண்ணு வந்து மென்சஸ் ஓடிட்டு இருக்கிற உள்ள லேடீஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸ் ரொம்ப ஆக்டிவ் ப்ளீடிங்கா இருக்கும். வி டோன்ட் என்கரேஜ் தட். ஏன்னா இந்த தெரப்பி வந்து இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் மைக்ரோ சர்க்குலேஷன். ஸோ இட் மீன்ஸ் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் பிளட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் யுவர் பிளட் லெவல் இட்செல்ஃப். ஸோ ஆக்டிவான ப்ளீடிங் தட் மீன்ஸ் மென்சஸ் ஓடிட்டு இருக்கிற உள்ள லேடீஸ்க்கு வந்து ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த தெரப்பி செஞ்சீங்கன்னா ஓவர் ப்ளீடிங் ஆயிரும். விச் வி வாண்ட் டு அவாய்ட். சரிங்களா? ஸோ இட்ஸ் வெரி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் மென்ஸ்ட்ரல் பெயின் உள்ளவங்களுக்குலாம். ஸோ அந்த மாரி உள்ள கேஸஸ் உள்ளவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட பேசிட்டு, அவங்களுக்கு என்ன மாரி உள்ள கேட்டகரின்னு பார்த்துட்டு, அவங்களோட தெரப்பி செஷன் வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து ஆக்டிவ் ப்ளீடிங்ன்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் இருக்கும். சரிங்களா? ஸ்ட்ரோக் வந்து என்ன மாரி ஸ்ட்ரோக்ன்னு நீங்க பார்க்கணும். வெதர் இட்ஸ் அ ப்ளீடிங் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஆர் பிரெயின் ப்ளீட் ஸ்ட்ரோக், அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்ப லெட்ஸ் சே பிரெயின் ப்ளீட் ஸ்ட்ரோக்ன்னு வச்சுக்கிறோங்களேன். அவங்க சொல்றாங்க, "ஆமா, எனக்கு வந்து ரத்தம் கட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் எனக்கு ஸ்ட்ரோக் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா, அது வந்து அந்த ரத்தம் கட்டி வந்து ஆக்டிவான ரத்தம் கட்டியா, இல்ல நான் ஆக்டிவான ரத்தம் கட்டியா வந்து நம்ம அத தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்டிவான ரத்தம் கட்டியோட அர்த்தம் என்னன்னா, அந்த ப்ளீடிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னும் ப்ளீட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அதுதான் ஆக்டிவ் ப்ளீடிங். நான் ஆக்டிவ் ப்ளீடிங், அதாவது நான் ஆக்டிவான ரத்தம் கட்டுனா என்னதுன்னா, அந்த ரத்தம் கட்டு அங்க தான் இருக்குது. அடிஷனலான ஒரு ரத்தம் ஓடல அவங்களுக்கு. அந்த கட்டி அங்க தான் இருக்குது. எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல. அதுதான் வந்து நான் ஆக்டிவ் ப்ளீடிங். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆக்டிவ் ப்ளீடிங் அண்ட் நான் ஆக்டிவ் ப்ளீடிங். ஆக்டிவ் ப்ளீடிங்னா என்னன்னா, அந்த ரத்தம் கட்டி அங்க தான் இருக்குது. பட் இன்னும் ரத்தம் கசிஞ்சுகிட்டே இருக்குது. அதுதான் ஆக்டிவான ப்ளீடிங். நான் ஆக்டிவான ரத்தம் கட்டி என்னன்னா, அந்த ரத்தம் கட்டி அங்க தான் இருக்குது. அது ட்ரை ஆயிருச்சு. அது வெட்டா இல்ல. புது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ளீடிங் கூட இல்ல. அந்த மாரி வந்து அதோட அர்த்தம் வந்து நான் ஆக்டிவான ப்ளீடிங். அந்த மாரி ஒரு நான் ஆக்டிவான ரத்தம் கட்டி உள்ளவங்கலாம் வந்து தே கேன் டூ. பட் ஆக்டிவான ப்ளீடிங் உள்ளவங்கலாம் வந்து தே கான்ட் டூ. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேள டவுட்டா இருந்ததுன்னா, இல்ல உங்களோட கிளையன்ட் எனக்கு தெரியல என்னோட ஆக்டிவானதா, ரத்தம் கட்டி தான் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இன்னும் ரத்தம் கசிஞ்சுதா இல்லையான்னு தெரியாதுன்னு அவங்க இந்த மாரி சொன்னாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பா இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வந்து நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிட்டு நம்ம டீம் கிட்ட வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அத அசஸ் பண்ணிட்டு, தென் அதுக்கு ஏத்த மாரி உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க.
அடுத்தது வந்து ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ஸ். நிறைய பேரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துகிட்டு இருக்குது. மல்டி இஷ்யூஸ்னால வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சில சில ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகுனவங்க வந்து we don't recommend them to do. But if at all they want to do a counseling or anything like that, அதாவது எனக்கு தெரியல, நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கன் ஃபெயிலியர் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு அவங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா, டோன்ட் வரி. நீங்க அவங்கள நேரா நம்ம சென்டருக்கு கூட்டிட்டு வாங்க. What we will do is we will do an assessment for them. 5வது வந்து பிரெக்னன்ட் அண்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் நாட் என்கரேஜ்ட் அட் ஆல். சரிங்களா? சோ என்னோட அடுத்த ஸ்லைடு வந்து என்னன்னா வந்து வாட் ஹேப்பன் இஃப்னா என்னது? அதாவது சில பேரு வந்து அந்த செஷன் வந்து கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஒரு 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 ரவுண்ட் ஆஃப் தெரபி பண்ணிட்டு நெறைய பேர் வந்து நெறைய விதமா வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஏன் வந்து இந்த பர்ட்டிகுலர் ஸ்லைடு வந்து உங்க எல்லாத்துக்கிட்டயும் நான் ஷேர் பண்றேன்னா, ஏன்னா நீங்க கூட்டிட்டு வர கிளையண்ட்ஸ் நம்ம சென்டருக்கு வந்து அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபீட்பேக் வந்து டைரக்ட்டா நம்ம டீம் கிட்ட அவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ஆஸ் த மெயின் பெர்சன் ஹூ இஸ் பிரிங்கிங் தெம், அவங்க வந்து உங்ககிட்ட தான் அத ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க, "இல்லங்க, நான் வந்து ஒரு செஷன் செஞ்சுட்டேன். எனக்கு வேண்டான்னு" திடீர்னு சொல்லுவாங்க. சோ நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஏன்னு கேட்பீங்க. ஏன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்பீங்க. சோ அவங்க வந்து குடுக்குற ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து அதை எப்படி வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும்னா வந்து இதுதான் வந்து அடுத்த ஸ்லைடு. சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, "இல்ல நான் இனிமேல் நான் செய்ய மாட்டேன்." ஏன்னு கேட்டா, "எனக்கு திடீர்னு ரொம்ப வலி எடுத்துருச்சு டியூரிங் த ட்ரீட்மெண்ட்ன்னு." சோ அது ஏன்னு அவங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க. சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இமிடியேட்லி மிஸ் திவ்யா அண்ட் டீம், நம்ம டீம் கிட்ட நீங்க கண்டிப்பா அலர்ட் பண்ணணும். அதாவது இந்த பர்ட்டிகுலர் கிளையண்ட் வந்து வந்திருந்தாங்க உங்கள பார்க்கறதுக்கு. என்னான்னு தெரியல, திடீர்னு சிவியர் பெயின்னு சொல்றாங்க. ஆர் மேபி தி மைட் பி கம்ப்ளைனிங் ஆஃப் பெயின் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட். இந்த மாரி சொல்றாங்க. டேக் நோட் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டு. பட் ஃப்ரம் யுவர் சைட் அது வந்து நீங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணணும்னா, யூசுவலி வந்து பெயின் வந்து ஒரு ஹீலிங் கிரைசிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது அவங்கள அறியாமலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நரம்பு பிரச்சனை இருந்திருக்கும். இல்ல அவங்கள அறியாமலே ஒரு மசில் பிரச்சனை இருந்திருக்கும். அந்த பர்ட்டிகுலர் இடத்துல. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க என்ன கேட்கணும்னா, எங்க அந்த வலி? 2வது வந்து அந்த வலி இன்னும் இருக்குதுங்களா? இல்ல அந்த வலி நின்றுச்சுங்களான்னு கேட்கிறோம். சரிங்களா? 3வது தான் அப்பதான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹீலிங் கிரைசிஸ். மேபி உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்குதுன்னு மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. சோ தெரியாதனால மேபி இந்த பெயின் இருந்திருக்கும். பட் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன கலெக்ட் பண்ணிட்டு மிஸ் திவ்யா அண்ட் டீம் கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அத அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கேத்த மாரி உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பாண்ட் குடுப்பாங்க. ஓகே. உங்க கிளையன்ட்க்கு வந்து ஆக்சுவலி பயோ ரெசனன்ஸ் செய்யும்போது, ஆ அதுல வந்து நம்ம ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணோம். அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்குது. அதனால தான் அவங்களுக்கு திடீர்னு இந்த பெயின் இருக்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கன்ட்டு, அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாரி உள்ள ஃபீட்பேக் குடுப்பாங்க. சோ இதுதான் வந்து உங்க கிளையன்ட்ட வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து சில பேர் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. "என்னது இது? நான் வந்து இந்த தெரப்பி செஞ்சுட்டு பிறகு வந்த கையோட திடீர்னு ஒரு ஸ்கின் ரேஷஸ், அலர்ஜிக் ரேஷஸ் அந்த மாரி இருக்குதுன்ட்டு திடீர்னு அவங்க கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க." சொல்லுங்க. இது வந்து இந்த ரேஷஸ்க்கும் இந்த தெரபிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. சரிங்களா? அவங்க சொல்லுவாங்க, "இல்ல நாங்க இதுல லை டவுன் பண்ணிட்டு எழுந்திரிச்சுட்டு பிறகு தான் வந்து எனக்கு வந்து அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க." ஆக்சுவலி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, டீட்டெயில்டா கேட்கிறோம். "ஓ! ஆமாங்களா? ரேஷஸ் வந்திருக்குதுங்களா? அந்த தெரப்பி செஞ்சு எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு அந்த ரேஷஸ் வந்திருக்குதுன்னு கேட்கணும்." 2வது வந்து என்ன சாப்பிட்டீங்க? என்ன ஆக்டிவிட்டி செஞ்சீங்க? எங்க இருந்தீங்க? இதெல்லாம் நீங்க கேட்கும்போதே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும். அது ஆக்சுவலி அந்த ஆக்டிவிட்டி இல்ல அந்த சாப்பாடு சம்மந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும் அந்த ரேஷஸ் வந்தது. இந்த தெரப்பினால கண்டிப்பா இந்த ஸ்கின் ரேஷஸ், அலர்ஜிக் ரேஷஸ், ரெட்னஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே வராது. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து அவங்க கண்டிப்பா உங்கட்ட சொல்லுவாங்க. யாராச்சும் ஒரு ஆளு, "என்னான்னு தெரியல, திடீர்னு வந்து நான் தெரப்பி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, என் கால் என்னமோ கிடுகிடுன்னு ஓடுன மாரி இருந்துச்சுன்னு." கண்டிப்பா இந்த மாரி கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. இந்த கியூஆர் பயோ ரெசனன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, மைக்ரோ சர்க்குலேஷன இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றனால, சம்டைம்ஸ் சில இடத்துல வந்து அந்த நரம்பு வந்து நம்பா இருக்கும். ஸோ
அந்த இல்ல அவங்களோட நரம்பு வந்து ரொம்ப நேரோவா இருக்கும். சோ இந்த பயோ ரெசனன்ஸ் என்ன பண்ணிடும்னா, அந்த நேரோவா இருக்கிற நரம்பு வந்து அப்படியே ஓப்பன் அப் பண்ணிடும். சோ ஓப்பன் அப் இருக்கிறனால டக்குன்னு ஒரு சடன் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஓடுறனால அவங்களுக்கு வந்து என்னமோ ஓடுற மாரி ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கும். சில குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் என்ன கேட்பாங்கன்னா, என்னடா இது என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து என்னமோ ஃபீல் பண்றாங்க. எனக்கு எதுவுமே ஃபீல் பண்ணலையேன்ட்டு வந்து, அது வந்து சில பேர் வந்து சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா சொல்லுங்க. இது வெல்னஸ் மோட் இது. சோ இது என்ன பண்ணிடும்னா வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்லீப் கொடுக்கும். பட் ஒரு செஷன்ல அவ்ளோ உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. ஆஃப்டர் a few செஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஃபீலிங் அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீலிங் வந்து அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது வந்து ஸ்வெட்டிங் ப்ரொஃப்யூஸ்லி. திடீர்னு வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரீட்மெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு தெரப்பி ஓடிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அவங்க திடீர்னு நல்லா வேர்த்து ஊத்திட்டு இருக்குது உள்ளுக்கு. இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூடா இருக்குது. அப்படியே ஒரு சவுனா எஃபெக்ட் அந்த மாரி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பா அவங்க வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம பார்த்த வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹீட் அண்ட் சென்சேஷன்னால ஹீட் சென்சிட்டிவிட்டினால அவங்க ஸ்வெட் பண்றாங்க. ஆல்சோ பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. பிகாஸ் உள்ளுக்கு வந்து அந்த ஜேட் டெக்னாலஜி இருக்கிறனால சில பேத்துக்கு வந்து ரொம்ப லோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை மெட்டபாலிசம் இருக்கிறனால அது வந்து ஸ்வெட் பண்ணிடும். சோ அந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து சில பேத்துக்கு வந்து வியா ஸ்வெட் மூலியமா வந்து அது வந்து வெளியாக்கி விடுது. சரிங்களா? அகைன் why does my friend feel something during the treatment and I don't? ஏன் என் கூட்டாளிக்கு வந்து திடீர்னு வந்து என்னமோ ஃபீல் பண்றாங்க. ஏன் எனக்கு மட்டும் ஃபீல் பண்ணலன்னா, டிஃபரெண்ட் பாடி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரே மாரி ரியாக்ஷன் வராது. லைக் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க உங்க கிளையண்ட் கிட்ட நீங்க வந்து இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்குது. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு காய்ச்சல் இருக்குது. 2 பேருமே ஒரே டாக்டர பார்க்குறீங்க. 2 பேருக்குமே ஒரே பாராசெட்டமால் கிடைக்குது. 2 பேருக்குமே அதே டோஸ் 650 mg கிடைக்குது. 2 பேருமே ஒரே டேப்லெட் எடுக்குறீங்க. ஏன் ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரே டேப்லெட் எடுத்த கையோட இமிடியேட்லி நல்லாயிடுச்சு. இன்னொரு ஆளுக்கு 3 நாள் கழிச்சு அப்புறம் தான் நல்லாவுதுன்னா, பிகாஸ் வேற வேற பாடி, வேற வேற ரியாக்ஷன். அதே மாரி இந்த தெரப்பி கூட ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்து வேற வேற மாரி வந்து அந்த ரியாக்ஷன் குடுக்கும். சில பேர் ஒரு செஷன்லயே வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் ஆயிர்றாங்க. சில பேருக்கு வந்து பல செஷன் எடுக்கும். அவங்களுக்கு வந்து பெட்டர் ஆகுறதுக்கு. சரிங்களா? திடீர்னு எனக்கு தலை சுத்துது, தெரப்பி முடிச்ச கையோட ஏன்னு தெரியலன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. இது இம்மீடியட்லி டீம் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஏன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டக்குனு அ அ மயக்கம் தலை சுத்துதுன்னா, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அ அந்த தெரப்பி வந்து லை டவுன் பண்றது. ஃப்ளாட்டா லை டவுன் பண்றது. சரிங்களா? டக்குனு நம்பளே வந்து பெட்ல படுக்கும்போது, திடீர்னு நம்ம எழுந்திரிக்கும்போது நம்மளுக்கு தலை சுத்தாதுங்க. அதே மாதிரி இந்த தெரப்பி செய்யும்போது அவங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும்போது, டக்குன்னு அவங்க எழுந்திரிக்கும்போது, கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து தலை சுத்தும். சோ இத வந்து நீங்க அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எழுந்திரிக்கும்போது, அவங்க ஸ்லோவா தான் அவங்க எழுந்திரிக்கணும்னு உங்க கிளையன்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இன்னொன்னு வந்து திடீர்னு மறுத்து போகுது டியூரிங் த தெரப்பி ஆஃப்டர் த தெரப்பி வந்து திடீர்னு எனக்கு மறுத்து போகுதுன்னாலும் கூட நீங்க சொல்லுங்க. பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்க வந்து கண்டிப்பா மிஸ் திவ்யா அண்ட் டீம் கிட்ட நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா, அவங்க அகெயின் அவங்களோட பயோ ரெசனன்ஸ்ல வந்து ரிஃபர் பண்ணிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. எஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பர்ட்டிகுலர் இடத்துல வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கிறனால தான் அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு நம்ப ஆகுது. சோ பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. அவங்க வந்து 1, 2 டேஸ்ல வந்து ஓகேவாயிரும்னு நீங்க அவங்க கிட்ட வந்து கண்டிப்பா இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அண்ட் தென் இன்னொரு சில குரூப் ஆஃப் லேடீஸ் வந்து இது வந்து என்னோட பீரியட் டைம் இல்ல. ஆனா ஏன் வந்து தெரப்பி முடிஞ்ச கையோட அ எனக்கு டக்குன்னு என்னோட பீரியட் வருதுன்னு கேட்டாங்கன்னா, நீங்க பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. அது என்ன பண்றதுன்னா, பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றதுனால அது அப்படியே ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுது. ஆல்சோ என்ன நடந்தாலும் கூட, இந்த சிச்சுவேஷன் என்ன நடந்தாலும் கூட, இம்மீடியட்லி மிஸ் திவ்யா கிட்ட வந்து நீங்க அலர்ட் பண்ணுங்க. ஏன் இன்னொரு காரணம் வந்து எல்லா சொல்யூஷன்லயும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ் திவ்யா என் டீம் கிட்ட அலர்ட் பண்றீங்கன்னா, நாட் ஒன்லி இட்ஸ் a நாலேட்ஜ் ஃபார் யூ. பட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து 70 பேரு 70 பேரா இருக்கீங்க. 70 பேருக்கு 70 விதமான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். சோ நம்ப என்ன பண்ணோம்னா, அந்த 70 விதமான சிச்சுவேஷன வந்து நம்ப கேதர் பண்ணிட்டு அந்த சொல்யூஷன போட்டுட்டு, உங்க எல்லாத்துக்குமே நாங்க வந்து அந்த சிட்யூவேஷன் அண்ட் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா, எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு அடிஷனல் நாலேட்ஜ் இருக்கும். ஓ! 70 பேரு 70 விதமான ஒரு சிட்யூவேஷன் நம்ப எப்படி மேனேஜ் பண்றதுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் டூ ஆக்சுவலி ஷேர் திஸ் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்குது. பிகாஸ்
இது வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு தெரப்பி, ஒரு புதுவிதமான ஒரு டெக்னாலஜி. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 6 விதமான டெக்னாலஜி கம்பைன் பண்ணி ஒரு மெஷின்ல வந்திருக்குது. அண்ட் வித் காம்பினேஷன் வித் அவர் சிஆர்ஆர் கண்டிப்பா உங்களோட கிளையன்ட்ஸ்க்கு வந்து நெறைய, நெறைய, நெறைய பலன் கிடைக்கும். சரிங்களா? தேங்க் யூ சோ மச். நன்றி, வணக்கம். பேக் டு யூ ஷான். I hope all these will repeat your Bali. Yes, thank you, Dr. Kavita, for the valuable sharing. Yes, a wonderful time. Yeah. So now I know I better start bringing my wife to use the second setting. Metabolism enhancement. Wow, to improve her mood swing. Really. Make her happy 24 hours. Very good, that one. So thank you so much, Dr. Kavita. Really an eye-opener. Yeah. So yes, guys, my objective tonight, before, right, is to promote the QR to the public. Our concern is to all our beloved families, family members. So try it yourself first and bring your family members as well. Okay, definitely will benefit everyone. Okay, so just imagine 40-minute sessions is equivalent to 10-kilometer run. Wow, say bye-bye to my tummy. Okay, so we take a look at our members. So I already took the multiple sessions package, like Pandian sir, right? Our Dato Jaipalan sir, Vijay sir, Kumane, right? Even our Dato and Datin also, all look so handsome and beautiful and energized. So yeah, it's a really wonderful, wonderful, amazing product. I definitely would like to go into the chamber 24 hours. Okay, so now I'm sure some of you have some questions. Okay, so the chat box is open just for a few minutes. So I'm sure some of you have your questions eagerly waiting. So you can leave your questions there, okay, at the chat box. So Dr. Kavita will be glad to answer them one at a time. Okay, so leave your chat questions. We'll be glad to answer them. Okay. So all of you who have any questions, just leave your questions at the chat box. Okay, let's go through the thing. Any questions, guys? That is open to every one of you. I think around 67 of us here. Okay, the first one is autoimmune patterns, how our QR can help. Okay, Dr. Kavita. That's a very good question. If you see that autoimmune வந்து everybody, I mean, 80 to 90% has got an autoimmune related issues. It can be skin related, muscle related, or even organ related. So autoimmune, how it helps is with the cell rejuvenation, what it does is it improves our antibody. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா autoimmune வந்து ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா our antibody வந்து multiply பண்ணி எந்த good எது badன்னு தெரியாம இருக்கும். So what it will do is it will start killing all the good ones also instead of killing only the bad ones. So cell rejuvenation என்ன பண்ணிடும்னா அந்த செல்லோட DNA வந்து straighten பண்ணிடும். So அந்த செல்ல வந்து என்ன சொல்லும்னா okay, what you've been doing is wrong. You have to start improving it by improving the blood circulation. Don't go out of your focus, and it will actually target the that means it will start targeting the healthy cells. சரிங்களா? Why target the healthy cells means it will make the healthy cells healthier, and the unhealthy cells வந்து என்ன பண்ணிடும்னா அது rejuvenate பண்ணிடணும். So autoimmune, even though it's a very, very vast thing, because there's a lot of types of autoimmune, what we're able to do is we're able to bring down the inflammation for autoimmune patients. That is number one. Number two, we are able to improve their blood circulation for autoimmune patients. Number three, we are able to bring down 10 to 20% of their complaints if the autoimmune patients has got a certain criteria of symptoms that they're having. Okay, thank you, Kavita. Of course, Arun, for that question. I think there's also one very good question here. If let's say client just done the angiogram and confirm with blockages, so is it okay to do the QR therapy? Okay, we need to know what is the percentage of the blockages. All right. And angiogram is actually considered invasive procedure. That means there will be a little bit of cut and stitches when they have done the angiogram. So what we can recommend is let the wound heal completely. All right. We will wait for 2 to 3 months.
Then after that, we will be able to do the QR bioresidence. Okay. All right. Thank you, Kishantini, Yes. for the question. So, another one is, doctor, if a person who had operation, ongoing operation, then going under the medication, can they also do the therapy? Yeah. Okay, so going under medication, yes, they can do our therapy. If they they underwent an operation, again coming back to, please make sure that their wound is healed. Okay, because why? Remember, we were talking about this active bleeding and non-active bleeding and all those. So a fresh wound from operation, there will be still bleeding, there will be still some discharge. That means the wound has not closed fully. So if the wound has not closed fully, we don't encourage them. But once the wound has already recovered and they are still under medication, yes, they can come over to do the therapy. Okay, thank you. So, the next question is, how about kidney? If people have suffering from kidney issues, the creatinine level more than 200. Yeah. Oh, that is a very good question. We need to see the filtration rate, all right, and we need to do other assessments. So this kind of very good questions, this kind of clients who are going through this kind of situations, what I would suggest is bring the reports, bring all their necessary medical related reports, bring them to the center, and we can sit and discuss to see how we can help them. Okay, all right. So I think that, let me see, there's there any other all right, the last one I think we will accept. I think is like low hemoglobin person can do the therapy or not, doctor? It is a big yes, definitely yes, because we know that hemoglobin என்னது? Hemoglobin means your blood level, the oxygen in the blood level is quite low. So what this therapy will do is, with of course combination with all six, yes, it will definitely improve your hemoglobin level. Wow, all six, huh? All right. So, right, for those, I think the one is asking by who this Nisha. So make sure you take the package, huh? 6 package. All right. And I think, I think we'll just accept one more from Dato Jayapalan. He was asking, I wanted to ask if the patient has stent in the leg, okay, is there that they can do this therapy or not? This QR therapy. Actually, we don't really encourage them to do the therapy, but we would also want to know more about their medical history. That means how old is the stent, what was the latest results on their stent position like, and all those. It's better for us to go through their medical history first, then we can decide whether they can do the QR therapy or not, but mostly not encourageable. Okay, all right. So thank you so much, doctor. I think we'll just stop it on there. So thank you all for all your questions. I think it's okay. For those of you who still have a lot of questions, very simple. Okay, come and try, and you will get all your answers. Okay, okay. So thank you, doctor. All right. So ladies and gentlemen, it is my great honor. I think we would like to also introduce our next distinguished speaker for today. We are privileged to have with us a valued consultant from Nolan Global. He has made a significant contributions to our organization, offering invaluable insights and guidance that have driven our success. His passion for the people and dedication to excellence are truly inspiring. We are excited to hear his insights and wisdom on today's topics. So please join me in welcoming Dr. Ravi, our Nolan Global consultant. Okay, thank you, Sean. All can hear me? Kekida? Oh, anyway, thank you so much, Dr. Kavita, for wonderful sharing. With a short period, a lot of information கொடுத்திருக்கீங்க. இன்னும் நிறைய இருக்குன்னு தெரியும். We want to collect more from you, at least today for the basic. And you are not only giving a presentation, also on the do and don'ts நீங்க கைட் பண்ணியிருக்கீங்க. Wonderful, wonderful. Because people need to know. ஏன்னா நம்ம பசங்களாம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பு, ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ஃபயரை இறங்கிடுவாங்க. ஸோ அந்த டூ அண்ட் டோன்ட்ஸையும் கொடுக்குறது இஸ் வெரி குட். அட்லீஸ்ட் ஒரு கைட்லைனாக இருக்கும் அவங்களுக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐ ஆல்ரெடி ட்ரைட் மோர் தென் 22 times. I think more than 22 times. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை எந்த ப்ராடக்ட்ஸும் முதல் யூஸ் பண்ணணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், தென் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் எப்போதும். ஸோ ரொம்ப பேர் கேட்டாங்க ஏன் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எளிய செய்யலை, நான் முதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். I need to know what is the products.
பட் என்னை பொறுத்தவரை என்னோட ஃபிசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா வண்டர்ஃபுல். நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு பாடிக்குள்ள. பிகாஸ் நம்மளுக்கு வயசு ஏஜிங் ஏறும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பாடி, நம்ம சேல்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, எது வீக்காக இருக்குது, எப்படி அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, மெட்டபாலிக் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு நிறைய விஷயம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த 6 டெக்னாலஜியை ஒன்றா கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏஐ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஏன்னா இந்த ஏஐன்றது என்னது பவர்ஃபுல் டூல்ஸ். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வி நோ. எல்லா ஸ்மார்ட் பீப்புளும் கம்பைன் பண்ணி போடுறது தான் இந்த ஏஐ. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். அந்த கம்பைனில் தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை செஞ்சுருக்காங்க. நார்மலி இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கும், ஒன்றா இருக்காது. ஓகே, இந்த 6 டெக்னாலஜி தனித்தனியாக மிஷினில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு அதை ஒன்றா போடுறதுன்றது ஒரு பெரிய வேலை. நாட் ஸோ ஈஸி, பட் they make it happen. And I feel it's a wonderful products. ஸோ நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட க்ளோஸ் பீப்புள். ஓகே, க்ளோஸ் பீப்புள் யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு முதல் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம முதல் ஹெல்த்தியாக இருப்போம். ஓகே, then we can help more people. அதில் சில பேர் பேக்கேஜ்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைக் டத்தோ ஜெயபாலன் இருக்கிறார் இன்னைக்கு. ஸோ ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள், மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுங்கள். மிஸ்டர் பாண்டியன் இருக்கிறாரு. ஸோ அவரும் பேக்கேஜ் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு என்னென்னா ரிலாக்ஸ் வேணுன்றதுக்காக வந்திருக்கிறாராம். ஸோ வாட் எவர், என்னை பொறுத்தவரை ப்ராடக்ட்ஸ் ரெலி ஒர்க். ஆனால் என்ன, நீங்கள் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க. நிறைய பேர் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் உங்களுக்குள்ள அந்த சேஞ்சஸ் வரும்போது இன்னும் நீங்கள் பேசும்போது கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசலாம், நம்பிக்கையாக பேசலாம். ஒன்று தியோரி நம்மளுக்கு தெரியுது இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்னு, பட் அது பத்தாது. வாட் இஸ் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஓகே, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கலந்து போச்சுன்னா இன்னும் வண்டர்ஃபுல். நிறைய விஷயம். சில பேர் ஹேங் ஓவர் கதலாம்னு சொல்லலை டாக்டர் கவிதா, அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது. அன்றைக்கி ஒரு சீக்ரெட் சொன்னாங்க. சில பேர் நல்ல ராத்திரியில் பார்ட்டிக்கு போயிட்டு ஹேங் ஓவர் மறுநாள் 1 day ஸ்பாயில் பண்ணிடுறாங்களாம். அவங்களுக்குலாம் அவங்க சொன்ன டெக்னிக் ஒன்று தான். N96 ஃபியூ ட்ராப்ஸ் போட்டு, ஓகே, ஒரு 10-20 ட்ராப்ஸ் போட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு மிஷினில் படுக்க சொல்லிட்டாங்க. படுத்துட்டா அது 1 sitting யூ கேன் ஃபீல் த ஹேங் ஓவர். அப்படியே உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணுறது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாமா? ஸோ பவர்ஃபுல். பிகாஸ் அந்த டெக்னாலஜி உள்ளுக்கு நிறைய இன்னும் விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ நம்ம சொன்னது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு 10% கூட இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்ச மெசேஜ் ஃப்ரம் த இம்பேக்ட். ஓகே, இது என்ன டோட்டலி புதுசாக வந்த ஒரு பொருள் உலகத்துக்கு. ஸோ அதனால் இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுக்கிட்டு வரோம். இன்னைக்கு கூட சுட எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க அந்த மேனுஃபேக்சரர். இந்த ஷான், டிட் யூ ரிசீவ் த வாட்ஸ்அப் ஐ சென்ட் டு யூ? இங்கே ஒரு மிஸ்டர் ஷான், யா, ஒரு மெசேஜ் நான் அனுப்பி விட்டுருக்கேன். டாக்டர் கவிதா உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். இது லேட்டஸ்டாக இப்போ அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ சர்டிஃபிகேஷன்லேருந்து அவங்களோட பேட்டன்ஸ் ரைட்லேருந்து ஃபுல் ஸ்கோப் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் லேட்டாக உங்களுக்கு நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். பார்ட் பை பார்ட்டாக நம்ம போவோம். இது என்னன்னா ஒரு கேள்வி. இப்போ மோஸ்ட் நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் நாலன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். இது எப்படி என்னோட நாலன் பிஸ்னஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சில பேர் என்ன கேட்டாங்க. என்ன கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் நாலன் பிஸ்னஸில் ஒரு முக்கியமான பகுதின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா பிஸ்னஸ்ன்றது என்னது? பிஸ்னஸ்க்கு அடுத்த வார்த்தை என்னது? ப்ரொமோட்டர். நல்ல ஒரு ப்ரொமோட்டராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருப்பீங்க. பட் எதை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க? நிறைய சோர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு. சில பேர் சும்மா பாட்டு பாடி டான்ஸ்லாம் ஆடி கூட ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எதனால? அது ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ரொமோட்டிங் தானே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டிங் பிஸ்னஸ் தான். ப்ரொமோட்டிங் பிஸ்னஸில் என்னது? யூ அண்ட் பீப்புள். சரிங்களா? உங்களுக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் இந்த பிஸ்னஸ்ஸே. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கும் பீப்புளுக்கு நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது, நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது, என்ன மாதிரி டீம் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னும் போது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சில பேர் ஒரு கேள்வி, நான் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக வர்றதுக்கு இந்த நாலன் பிஸ்னஸில் முடியுமான்னு கூட என்கிட்ட சில பேர் கேட்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ், நாலன் பிஸ்னஸ்ன்னு இல்லையா, எந்த பிஸ்னஸும் நீங்கள் முறையாக கற்றுக்கிட்டு ஸ்கில்ஃபுல்லாக செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி அடைய முடியும். அதே மாதிரி தான் இந்த நாலன் பிஸ்னஸும். இப்போ நாலன் பிஸ்னஸ் நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் அவர் ஜாப் இன் நாலன் பிஸ்னஸ்? நம்பர் 1, ஃபைண்டிங். யாரை பார்க்கணும்? ப்ராஸ்பெக்ட். நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எவ்ரிடே எத்தனை ப்ராஸ்பெக்ட் சந்திக்கிறீங்க, எத்தனை பீப்புளை சந்திக்கிறீங்க. ஓகே, சந்திக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் வேணும்ல, ஒரு பிரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தவங்களை சந்திக்க போகிறதுல என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறீங்க, இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. அவர் சொல்லுவார், என்ன அது மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்கா, ஆளை விடுறா சாமின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ என்னாச்சு? லாஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்து சொல்கிறீங்க, என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது சார், நான் நிறைய வைட்டமின் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் சார். இந்த மாதிரி காரணங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க? அடுத்து நல்ல ஒரு செக்கிங் இருக்குது, ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்கிறீங்க.
அது ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபியூ மந்த்ஸ்ல ஓட்டி எங்க பார்த்தாலும் ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் தான். ஓகேவா? மெசிவ் ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. பட் எவ்வளவு நாளைக்கு ஓடுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது தானே. ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும். வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? இப்போ ஃபோன் மாடல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபோன் மாடல் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு. அதை மாற நம்மளும் என்ன செய்யறோம்? வாங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். அப்பதான் அந்த கம்பெனி சர்வைவ் பண்ணும். அதுக்கு பேர் தான் பிசினஸ். அதே மாதிரி நம்ம செய்யற தொழில வந்து நம்மள அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்னு போனாதான் அதோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த ப்ராஸ்பெக்ட் செய்யறது மட்டும் இல்ல, ப்ரொமோட்டிங்கு, இன்விடேஷன், பீப்புளை இன்வைட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டூல்ஸ் வேணும். அதுல வந்து நான் என்ன பார்க்கறேன்னா, இந்த QR வந்து ஒரு அடிஷனல் சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. பட் நான் பேசிக்காக தான் நினைச்சேன். ஆனா அது கோ த்ரூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முறையில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மிஷின். ஓகே, அண்ட் உங்களுக்கு தெரியுங்களா, மலேசியாவில் வாங்கினது யார் தெரியுங்களா இந்த மிஷினை? மலேசியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மினிஸ்டர், அது நான் யாரும் சொல்ல முடியாது, ஒரு மினிஸ்டர், அவர் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணார். அவருக்கு சில ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்துச்சு. ஆனால் அவர் எடுத்து ஒரு 6 months முன்ன ட்ரையலே அவர் தான் மலேசியாவில். ஸோ தட்ஸ் வே ஐ கம் டு நோ அபவுட் திஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். வெரி யூனிக். ஏன்னா இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுன்றது அடையாளம்லாம் அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க. தென் ஐ ஸ்டார்ட் டு சி, நானே அந்த இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ண பிறகு நான் பார்த்தேன், வாய்நாடு இது நிறைய அழகாக சேவ் பண்ணலாமே, முறையை கொண்டு வரலாமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மிஷினை கொண்டு வந்தோம். தென் ஐ டாக் டு டாக்டர் கவிதா. இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் சம்மந்தம் கொஞ்சம் இருக்குது, பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ, டூ அண்ட் டோன்ட்ஸில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், பேஷண்ட்லாம் கூட படுக்க வச்சிருவோம். பேஷண்ட்லாம் படுக்க வச்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? பெரிய ரிஸ்க் ஆயிரும். மல்டி லெவல் பிஸ்னஸ் அப்போ சடன்லி பிகம் ஹாஸ்பிட்டல். நாலன் ஹாஸ்பிட்டலாக மாறக்கூடாது. ஓகே, நாலன்றது நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ். இது வந்து வெல்னஸ் சென்டர் கூட கிடையாது. சப்போர்ட்டிங், அந்த சப்போர்ட்டிங் நம்ம கரெக்டாக கொண்டு போகணும், கேர்ஃபுல்லாக கொண்டு போனது தான் நம்மளோட கான்சென்ட். பிகாஸ் வி வாண்ட் யூ டூ பிஸ்னஸ் ஃபார் லாங் ரன். ஷார்ட்டாக செய்யறதுல லாங் ரன்னா. பிஸ்னஸ்க்கு வின் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட வேலை நிறைய இருக்குது. ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ விஷயம் சொன்னாங்க, அதில் எத்தனை % நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஒரு பிஸ்னஸில் ரொம்ப முக்கியம் கம்பெனி பற்றி நல்லா பேச தெரியணும், கம்பெனி பற்றி முழுசாக தெரியணும், பொருளை பற்றி நல்லா பேச தெரியணும், ப்ரொமோட் பண்ண தெரியணும். அடுத்து என்னது, பிளான், பணம் சம்பாதிக்கிற வழியும் நல்லா தெளிவாக தெரியணும். அடுத்து கம்பெனியில் என்னென்ன ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அதான் நம்ம வேலையே. ஓகே, அதோட போதுமா? பத்தாது. முடிச்ச பிறகு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணுமா இல்லையா? டிரான்சாக்ஷன் என்னது, க்ளோசிங் ஸ்கில் வந்து நீங்கள் கற்று தான் ஆகணும். வெள்ளம் பேசுகிறோம், ஆனால் க்ளோசிங் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. என்னால் க்ளோசிங் பண்ண முடியல சார், ரொம்ப பேர் ஒரு கவலை தான். நான் பேசிடுவேன் சார், ஆனால் என் சேல்ஸ் நடக்க மாட்டுது. சேல்ஸ் நடக்க மாட்டுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? க்ளோசிங் இல்லை. யூ கேன் ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பட் க்ளோசிங் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும். அதுதான் கன்வின்சிங் பவர்னு சொல்லுவாங்க, வசியத்தன்மை. வசியம் சொல்லுவாங்களே, இந்த வசியன்றது என்னன்னா, நீங்கள் பேசுனா கமிட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் சொன்னால் வாங்குவாங்க. ஆனால் அந்த வசியத்தன்மை நம்மகிட்ட வர்றதுக்கு என்ன இருக்கணும்? இன்புட் நிறைய இருக்கணும். ஒவ்வொரு விஷயமும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. இன்னொன்று பி பெரிய அளவு திறமைசாலி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. கற்றுக்க தயாராக இருக்கணும். லேர்ன் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ண நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தை நான் பார்ப்பேன், நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஆனால் அந்த ப்ரோமோட்டிங் டெக்னிக் தெரியாதனால அவங்க சேல்ஸ் க்ளோசிங் இருக்காது. ஒன்று ஒரு பிளாக்கோட பேசுவாங்க. அது எப்படி பேசினா நல்லா இருக்கும், நடிக்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது, இயற்கையாக பேசணும்னு சொல்லுவேன். புரியுதுங்களா? இயற்கையாக பேசணும்னா என்ன செய்யணும்? சில விஷயம் வந்து உங்கள் அனுபவத்துக்கு வரணும். உங்கள் அனுபவத்துக்கு வரும்போது ரொம்ப இயற்கையாக நம்ம கொண்டு வருவோம். இயற்கையாக, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேச தேவையில்லை. நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க, நல்லா இருக்குது, ஷேர் பண்ணுறீங்க. இப்போ பாண்டியன் இருக்கிறார், அவர் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி செய்கிறாரு. அவர் என்ன செய்வார், நிறைய டிரான்ஸ்லேட் டென்ஷன் விற்றுக்கிட்டு இருப்பார். எப்படி சார் விற்கிறீங்க? நான் விற்கல சார், நான் சாப்பிட்டு என் வாடியில் நடந்த டிஃப்ரென்ஸை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஒன்லி டெஸ்டிமோனியல் தான் பேசுகிறாரு அவர். ஓன் டெஸ்டிமோனியல், தெரியுங்களா? ஓன் டெஸ்டிமோனியல் சொல்கிறனால ஆளுங்க வாங்குறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட என்ன டெஸ்டிமோனியல் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, பீப்புள் கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி டெஸ்டிமோனியல் வருது, எவ்வளோ டெஸ்டிமோனியல் உங்கள் ப்ரொஃபைலாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, இதெல்லாம் உங்களோட பிஸ்னஸ் டூல்ஸ். உங்கள் பிஸ்னஸ் டூல்ஸ் போதுமா? இல்லைன்னா நீங்களே பேசிக்கிட்டு இருக்கணும். ரொம்ப பேசும்போது ஆளுங்களுக்கு நம்பிக்கை வர்றதும் குறைஞ்சிருது. நம்பிக்கை வரணும்னு சொன்னால் இந்த டூலை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் ரொம்ப முக்கியம், புது ஆள் வராங்களா, ரிக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறோம். சில பேர் சொல்லுவாங்க நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்னா என்னது, பேசிவ் இன்கம் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்போம். பேசிவ் இன்கம்னா என்னது? உங்களோட உழைப்பில், டீமோட உழைப்பில் நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணுறீங்க. டீமோட ஒரு குரூப்பை ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்? முதல் உங்களுக்கு விஷயம் எல்லாம் தெரியுது. அடுத்து
முக்கியமான ஒரு விஷயம் லிவரேஜ்னுவாங்க. லிவரேஜ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? லிவரேஜ் என்னது? சப்போர்ட், டீம் ஒர்க், குழுவோட ப்ராஃபிட் நம்ம ஏர்ன் பண்றோம். குழுவோட ஒர்க்னால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? குழுவை வேலை செய்ய வைக்கணும். உங்க டீமை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். என்ன செய்யணும்? நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க உட்காந்துக்கிட்டு டீமை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அதுக்கு பேர் ஒர்க் கிடையாது. நீங்க ஒரு மாடலா இருந்துகிட்டு நீங்க டீமையும் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறீங்க. வெரி குட். நீங்களும் ரிசல்ட்டா இருக்கணும், உங்க டீமையும் ரிசல்ட்டா மாத்தணும். அப்ப டீமை ரிசல்ட்டா மாத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும்? நாலு அழகா உங்களுக்கு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு ட்ரைனிங் சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ், அட்வான்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் 90 செக்கிங் இருக்குது, குவாண்டம் செய்கிறீங்க, அப்புறம் என்னது ட்ரைனிங் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நீங்க எப்படி ப்ரோமோட் பண்றீங்க? ப்ரோமோட்டிங் ஸ்மார்ட்டா இருந்தீங்கன்னா உங்க வேலை குறையுது. நீங்க எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறதோட நம்ம கிட்ட இருக்கிற சாஸை ப்ரோமோட் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு பேசிவ் இன்கம்ன்றது ஒன்று உருவாயிரும். பேசிவ் இன்கம் என்னது? கம்பெனி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க உங்க பிசினஸ் க்ரோ பண்றதுக்கு. உங்களோட பர்சனல் சேல்ஸ் மட்டும் நீங்க வச்சு பிசினஸ் பண்ண முடியாது. அது ரிட்டெயில் பிசினஸ். ரிட்டெயில் பிசினஸ் தாண்டி நீங்க பேசிவ் இன்கம் ஏர்ன் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்? நிறைய சாஸ் கம்பெனி உருவாக்குறது முழுசா பயன்படுத்துங்க. அதை முழுசா படுத்துனீங்கன்னா உங்க வேலை ரொம்ப குறைவா இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சிங்களா? கிளியரா இருக்கா? ஸோ சில விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்பதான் இந்த பிசினஸ் நீங்க அழகா கொண்டு போக முடியும். பிகாஸ் நான் சொன்ன கவிதா சொல்ற விஷயத்துல நான் பாக்குறப்ப நம்ம சைட்ல நீங்களாம் என்ன செய்யலான்னு பாக்குறேன். அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நம்ம வேலை செய்யறோம். ரொம்ப ஹார்டா வேலை செய்யற விஷயம் கிடையாது. கொஞ்சம் டியூன் பண்ணணும். நம்ம கொஞ்சம் டியூனா நிறைய கத்துக்கிறதுன்றது ஒரு பக்கம். மேபி அவங்க சொன்னதுல ஒரு 5% உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கலாம். டசன்ட் மேட்டர். நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. உங்க ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள கொண்டு வாங்க. அவங்க சொன்னதை திரும்ப திரும்ப கேட்கலாம், மீண்டும் மீண்டும் கேட்கலாம். ப்ராக்டிஸ்ல போட்டாதான் அதை நம்ம சாம்பியன் ஆக முடியும். ஆனா ப்ராக்டிஸ்ல போடலைன்னா எதுவுமே ஒர்க் பண்ணாது. எதுவும் ஒர்க் பண்ணாது. இப்போ இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு விஷயத்தை நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. இது எப்படி உங்களோட ப்ரொமோட்டிங்ல எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்றது உங்க கையில தான் இருக்குது. யார் கையிலோ கிடையாது. சரிங்களா? பிகாஸ் அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பேசுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. சிஆர்ஆர் பத்தி திவ்யா ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. வண்டர்ஃபுல். இன்னும் நிறைய இருக்கு. இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா ஒரு பேக்கேஜா கொடுக்குறோம் ஒரு கஸ்டமருக்கு. ஏன்னா நான் என்ன பார்க்குறேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நெட்வொர்க் கம்பெனி சஸ்டெயின் பண்ணி சக்சஸ் பண்ண கம்பெனி என்ன தெரியுங்களா? இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. எந்த நிறுவனங்கள்லாம் ப்ராடக்ட்ஸை முக்கியமா வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்களோ அந்த கம்பெனி எத்தனையோ வருஷமா இன்னும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு மணியை மட்டும் முன்னுக்கு வச்சு செய்யற கம்பெனி காணா போச்சு. ஏன்னா அவங்க பிளான்ல ஒண்டிதான் கவனம் இருக்கும் தவிர பொருளுக்கு கவனம் கிடையாது. ஒரு தரமான பொருள் கொடுத்து சம்பாரிச்சோமா பேரும் கெட்டு போகாம இருக்கும். அதே நேரத்தில் நீங்க சந்தோஷமா சம்பாதிக்கிறதுக்கு லாங் ரன்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த சிந்தனையோடு நீங்க போகணும். ஓகே. அண்ட் கன்க்ளூஷன்ல நான் என்ன சொல்ல வரணும்னா, சில பேர் புதுமுகத்தை நான் பார்க்குறேன். வெரி சிம்பிள். நானும் நீங்க புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம். உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். நானும் நீங்க ஒரு மல்டி மில்லியனர் ஆகணுமா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. ரொம்ப சுலபம். ஓகே. நோலனை தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்களா? அதுதான் நீங்க எடுத்த முதல் முடிவு. நல்ல முடிவு. நோலனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. யூ வாண்ட் டு பிகம் மில்லியனர். ஓகே. என்னன்னா இதுல இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு ஆளும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம், உங்களை வழி நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. நீங்க என்ன அந்த வழி நடத்துறதுல ஃபாலோ பண்ண நீங்க தயாரா இருக்கிறீங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு பகுதி. ஓகே. அதுக்கு நீங்க செய்யற முதல் வேலை என்னது? ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் உருவாக்கணும். யூ வாண்ட் டு பிகம் மில்லியனர். ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் உருவாக்கணும். கேட்கறப்ப சொல்லணும், எங்க உங்க டீம்? என் டீமா? எங்கயா? தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் சார். டீமை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். எவ்வளவு நாளா தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க? வே இஸ் யுவர் டீம்னு கேட்டேன்னா சொல்லணும், இருக்காங்க சார், எனக்கு ஒரு படை இருக்கு சார். படையப்பா மாதிரி. உண்மைதானே? படையப்பான்னு பேர் வச்சுட்டு படை இல்லைன்னு என்ன இருக்கும்? 2 விதமான படை இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஒன்று உண்மையான படை, இன்னொன்று இது ஒரு படை. சரிங்களா? அரிப்பு சொல்லுவாங்களா, அதுவும் ஒரு படை தான். ஓகே. எந்த படையில் நம்ம வாழ்றோம் இருக்கு சிரிக்கிறார் பாண்டியன். ஸோ படையின்னு ஒரு டீம் உருவாக்குனீங்கன்னா அந்த டீம் உருவாக்குறதுக்கு சிஸ்டம் தயாரா இருக்குது. சிஸ்டம் கைட் பண்ண தயாரா இருக்குது. ஆனா அந்த படையை நீங்க தான் உருவாக்கணும். அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? ரிலேஷன்ஷிப் வித் பீப்புள். உங்களுக்கும் மக்களுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு நட்பு இருக்குது, உங்களுக்கும் உங்க டீமுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு நட்பு இருக்குது. அந்த நட்பு உறவு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த டீம் உருவாகும். அதுல கம்யூனிகேஷன் இஸ் பிளேயிங் a bigger role. How good your communication skill.
கம்யூனிகேஷன் அடிபட்டாலே எல்லாமே புடிஞ்சு. இந்த பிசினஸ் உங்களுக்கு இல்லை. ஏன்னா சில பிசினஸ்க்கு பேச தேவையில்லை, ஏன்னா உங்க ஸ்டாஃப் பேசுவாங்க. ஆனா நெட்வொர்க் பிசினஸ்ல நீங்க தான் பேசணும். ஸோ பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நீங்க பேசுறது உங்க கஸ்டமருக்கு விளங்கணும், நீங்க பேசுறது உங்க டீமுக்கு விளங்கணும். உங்களுக்கே விளங்கலன்னா நீங்க பேசுறது என்ன ஆச்சு, டீமும் விளங்காம போயிடும். அப்ப என்ன ஆச்சு, மெசேஜ் போய் ரீச் ஆகாது. நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க அவங்களுக்கு புரியாது, அவங்க என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு புரியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் திருப்பி இந்த காம்ப்ளிகேட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். நான் பார்த்துருக்கேன். என்னமோ சொல்றாரு என் லீடர், எனக்கு விளங்கல சார், என்னமோ சொல்ல வராரு தெரியல. அதே நேரத்தில் இந்த பிசினஸ்ல க்ரோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் வரும். எதுக்காக இந்த பிசினஸ் செய்றீங்கன்றது ஒரு தெளிவான சிந்தனை உங்களுக்குள்ள வரணும். உங்களுக்காக செய்றீங்களா, அப் பிளான்காக செய்றீங்களா, லீடருக்காக செய்றீங்களா, கம்பெனிக்காக செய்றீங்களா? உங்களுக்காக செய்றீங்கன்னு என்ன செய்யணும், எந்த சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் எதுவுமே உங்களை அசைக்க கூடாது. பிகாஸ் இது உங்களுக்காக செய்றீங்க. திஸ் இஸ் யோர் ட்ரீம். இது உங்களோட ஃபியூச்சர், உங்களோட எதிர்காலம், உங்களோட லைஃப். How can you just let go? புரியுதுங்களா? சில பேர் தொட்டதுக்கெல்லாம் கிவ் அப், தொட்டதுக்கெல்லாம் கிவ் அப். பிசினஸ்னு ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ள கிவ் அப். எதனால? அவேர்னஸ் இல்லை. அவேர்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கிவ் அப்ன்ற வார்த்தையே வராது. சரிங்களா? பர்சிஸ்டன்ட் ஒரு வார்த்தை தான் உங்களுக்கு இருக்கும். பர்சிஸ்டன்டா இருக்கணும். ஓகே, அசையாம நிக்கணும், அதிலே நிக்கணும். கொஞ்சம் கூட மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடாது உங்களுடைய. ஓகே, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்குள்ள இருந்தா பாருங்க. அப்புறம் ஸ்ட்ராங் டீம் எப்படி, நீங்க தேட தேவையில்லை, டீம் உங்களை தேடி வரணும். நீங்க டீமை தேடுறது இல்ல, டீம் உங்களை தேடி வருதுன்னா என்ன செய்யணும், அதுக்குள்ள வேலையை நீங்க செய்யணும். ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது இல்லை. இது வந்து மேனேஜரும் ஸ்டாஃபும் கிடையாது. அந்த பிசினஸ் இல்லை, இது ஆர்டர் பிசினஸ் கிடையாது. சேர்ந்து செய்யற பிசினஸ் சொல்லுவாங்களா, சேர்ந்து இணைஞ்சு செய்யற ஒரு வியாபாரம். அந்த சேர்ந்து செஞ்ச வியாபாரத்தை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு see the team success, always happy to see everyone success. நோலன்ல யார் சக்சஸ் பண்ணாலும் உங்க சக்சஸ் மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் a நோலன் ஃபேமிலி. ஓகே, நோலன்ல யார் மெர்சிடிஸ் வாங்கினாலும் சரி, BMW கார் வாங்கினாலும் சரி, யூ ஷுட் ஃபீல் எஸ், எங்க டீம்ல இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு. ஆல்சோ they are your team. ஒரு கம்பெனி, ஒன் அம்ப்ரெல்லா. வேறுபாடு பண்ணக்கூடாது. ஓகே, செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டாக் டு பீப்புள். இன்னொன்னு, நீங்க புதுசா நோலன்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா பாக்குறீங்க 10 பேர் மெர்சிடிஸ் பாய்க்கிறாங்க, நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். 10 பேர் நோலன்ல மெர்சிடிஸ் பாய்க்கிறாங்க தெரியுங்களா? பெருமையா சொல்ல முடியுதா இல்லையா? யூ ஷேர். இது ஒரு லெவரேஜ் தான். ஓகே, போரோ ஸ்ட்ரெங்க் சொல்லுவேன். ஆல்வேஸ் கெட் ரெடி போரோ ஸ்ட்ரெங்க். போரோ ஸ்ட்ரெங்க் சரியா இருக்கணும், நாட் கேரி யோர் செல்ஃப். போரோ ஸ்ட்ரெங்க்ன்றதுக்கும் கேரி யோர் செல்ஃப்க்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு. ஓகே, போரோ ஸ்ட்ரெங்க் சரியா பண்ணலாம். எங்க போரோ இருக்கு, ட்ரைனிங்ல போரோ ஸ்ட்ரெங்க் பண்ணலாம், எக்ஸாம்பிள்ல போரோ ஸ்ட்ரெங்க் பண்ணலாம், சக்சஸ்ல போரோ ஸ்ட்ரெங்க் பண்ணலாம், கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஆரோக்கியத்திலும் போரோ ஸ்ட்ரெங்க் பண்ணலாம். தெரியுங்க, அந்த போரோ ஸ்ட்ரெங்க் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா? நீங்க இன்னும் உருவாவணுங்களை ஃபாலோ எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு நீங்க போய் பில்கேட்டை பத்தி பேச வேணாம். ஓகே, வேற இடத்துக்கு போக வேணாம். நோலன் ஸ்கோப்ல நில்லுங்க. நோலன் ஸ்கோப் குள்ள நிற்போம் அப்புறம் வெளியே போவோம். இதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தை பேசுங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் இன் நோலன் பிசினஸ். நீங்க வேற ஒரு பிசினஸ்ல இல்ல. அப்ப நோலன் பிசினஸ் பேசாம நீங்க வேற ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். when you out of focus, everyone will be out of focus தான். அப்ப எப்படி நீங்க ஒரு ட்ரீம் டீம் உருவாக்க முடியும்? ஒரு ட்ரீம் டீம் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க தான் ஒரு எக்ஸலன்ட் பர்சனா இருக்கணும். எக்ஸலன்ட். ஒரு உங்க கிளையன்ட், உங்க கஸ்டமருக்கு எப்படி இருக்கணும்? பெஸ்ட் ப்ரொவைடர், எக்ஸலன்ட் ப்ரொவைடர்னு சொல்லுவேன் நான். உங்களை பத்தி சொன்னாலும் உங்க கஸ்டமருக்கு அவ்வளவு விருப்பமா இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? போனா இவங்கள தான் போய் பார்க்கணும். எதனால? யூ ஆர் எக்ஸலன்ட் டு ஹேண்டிலிங் யுவர் கஸ்டமர். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்யணும். சும்மா சேல்ஸ் பண்ணா போதும்ன்றது இல்லை. நோ ஆர்கியூமெண்ட். இது ஒரு சின்ன ஜோக். நம்ம ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டாஃப், ஒரு கஸ்டமர் அவரோட மிஸ்டேக் எங்க ஸ்டாஃப் சத்தம் போட்டுட்டாரு. மிஸ்டேக் அவரு somebody cheat him. ஆனா அவர் சொல்றாரு, தஸ்லி பேர் சொல்லி தான் சார் சீட் பண்ணாங்க, அதனால தஸ்லி பேர் சொல்லி 1000 பேர் சீட் பண்ணலாம், அதுக்காக தாஸ்லி ஆக முடியுமா? ஓகே, என் பேர் சொல்லி கூட ரொம்ப பேர் சீட் பண்ணலாம், அதுக்காக என்கிட்ட கோச்சிக்க முடியுமா? இட்ஸ் நத்திங் டு டு வித் மீ. புரியுதுங்களா? ஏன்னா இப்போ ஸ்கேமர்ஸ் கேன் டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அவுட் சைட் தேர். ஆனால் ஸ்டாஃப் ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ, ஒரு கத்துனார் என்னால் ஏற்றுக்க முடியல. நோ. இதனால நம்ம வீக்காக இருக்கோம். ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. உங்களோட மிஸ்டேக் இல்லைன்னா எப்படி நிற்கணும்? ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும். when you are right state, come down. உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? come down.
யாரோ ஒருத்தங்களை ஏமாத்துறதுக்கு என்கிட்ட வந்து சத்தம் போடுறீங்க? ஐயோ ஓகே ஒன்னோ அவர்கிட்ட திரும்பி கேட்கணும். அந்த தைரியம் நம்மள்ட்ட இருக்கணும். துணிச்சலா இருங்க. உங்ககிட்ட உண்மை இருந்துச்சுன்னா பிசினஸ்ல யாரா இருந்தாலும் துணிச்சலா இருங்க, துணிச்சலா பேசுங்க. பயந்து போய் இருக்காதீங்க. ஃப்ரைட் அண்ட் ரபிட் மாதிரி வாழாதீங்க. இந்த உலகத்துல நீங்க வின் பண்ண முடியாது. துணிச்சல் இல்ல முடிச்சு அடிச்சு போட்டு போயிடுவாங்க. ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறோம் சில நேரத்துல நம்ம. ஏன் எதனால வீக்கா இருக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு டீம்ல, இந்த மாதிரி டைனமிக் ஒரு குரூப்ல why you are weak? Because you don't know your strength. நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல, உங்களோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் தெரியல. That's why you keep on stuck. பிசினஸ்க்கு என்ன பொறுத்தளவு டூல்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு டூல்ஸ் நோல வந்து பக்காவா கொடுத்துட்டாங்க. சக்சஸ் பண்ண முடியலன்னா யாரோட பிரச்சனை? உங்களோட பிரச்சனை. நத்திங் டு டு வித் நாலன். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. இதுல வெற்றி அடைய முடியல உங்களோட சொந்த பிரச்சனை. பிகாஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கிறோம். ஆனா மாறவே மாற்றோம். மாறினீங்கன்னா எல்லாம் மாறும். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்து உங்க டேபிள்ல வச்சாச்சு, என்ன செய்யணும்? நீங்க வெயிட் பண்றீங்க. எல்லாரும் போறாங்களா? எல்லாரும் கியூஆர் டெஸ்ட் பண்றாங்களா? எல்லாரும் பாய்க்கிறாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஆர் முடிஞ்சு. உங்களுக்கு ஃபுட்டே கிடையாது, சாப்பாடே கிடைக்காது, உங்களுக்கு பட்னி தான். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு வாட்டி சைனா ட்ரிப் போயிருந்தோம். இந்தியாவில ஒரு குரூப் வந்திருந்தாங்க. மேசையில் சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு, எல்லாம் சாப்பிட தயாராயிட்டாங்க. அந்த இந்தியாவில் வந்த குரூப் ஒரு குரூப் இருக்குது. என்ன கேட்குது? என்னப்பா இது என்ன ஐட்டம்? இது சேஃபா சமைச்சிருக்காங்களா? இது பாம்பு இறைச்சியா இல்ல தவளை இறைச்சியா? இந்த மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி. அதுக்குள்ள சாப்பாடு முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாரும் மற்றவங்களாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க. அப்ப அந்த மேனேஜர் வந்து சொன்னாரு, இதான் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட். சாப்பிட்டுட்டு இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கலாம், அட்லீஸ்ட் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும். ஆனா நீ கேள்வியிலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க. மற்றவன் பண்றானா பார்ப்போம், மற்றவன் பண்றானா பார்ப்போம். நீ பண்ணும் போது ஒண்ணு இல்லை, இட்ஸ் டூ லேட் ரெடி. கியூல நீ பின்னால போயிட்ட. ஆனா வந்த ஆள் நீ வந்த ஆள் பிசினஸ் நேரத்துல பாருங்க, ஆளா வந்து சில பேர் கியூல கடைசியா நிப்பாரு. எதனால? பிரச்சனை. திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. அதனால்தான் என்னோட கேள்வி என்ன தெரியுங்களா? உண்மையா நீங்க வெற்றி அடையணுமா? உண்மையா நீங்க சம்பாதிக்கணுமா? உண்மையா உங்க லைஃப் ஸ்டைலை மாத்தணுமா? நீங்க தான் தயாரா இருக்கணும். மிஷினை பத்தி தெரியல நீங்க. இன்னைக்கு டாக்டர் கவிதா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துறாங்க உங்களுக்கு. ஒரு மெடிக்கல் பர்சனே உங்கள்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல சார், இன்னமும் நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம்? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்புறம் என்ன சார், நான் இவ்வளவு நாள் பிசினஸ்ல இருக்கேன் சார், நான் எவ்வளவு செய்யறேன், ஆனா எனக்கு சேல்ஸ் வரமாடுது. எவ்வளவு செய்யறீங்கன்னா என்ன செய்யறீங்க? இதான் என்னோட கேள்வி. எவ்வளவு செய்யறீங்கன்னா 4 வீடியோ போட்டா, டிக்டாக்ல 4-5 வீடியோ போட்டா ஓகே பண்ணிட்டேன் சார். பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிசல்ட் இல்லாதது என்ன செய்யணும்? எவ்ரி ஆக்ஷன் ரிசல்ட் இல்லாததுக்கு பேர் என்னது? என்ன பொறுத்தளவுல ஜீரோ ஆக்ஷன் தான். யூ கேன் சே ஆக்ஷன், அது ஆக்ஷன் இல்ல, லேர்னிங். ஐ எம் லேர்னிங். அது ஸ்கூல் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. பிசினஸ் செய்யறேன்னு சொல்லி போய் சொல்லக்கூடாது. பிசினஸ் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் வந்துருச்சு, அது இப்போ பிசினஸ்ல இருக்கீங்க. நீங்க பேசும்போது பிசினஸ் பணம் வரலன்னா என்னது? படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, அண்டர் ட்ரைனிங். புரிஞ்சிருச்சிங்களா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். ஆனால் தான் சொல்லுவாங்க, காலம் பூரா மாணவனா இருக்கிறவங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். 4 விஷயத்தை கத்துக்கிட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க காண போயிட்டீங்க. அதுல ஈகோ முன்னுக்கு வச்சீங்கன்னா ஃபினிஷ், கேம் இஸ் ஓவர் தான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஈகோவை தூக்கி ஒரு மூலையில போட்டுட்டு நல்ல மாணவனா இருந்து இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு, அடுத்து நான் என்ன செய்யணும்? என் பாக்கெட், என்னோட பேங்க் பேலன்ஸை ஸ்ட்ராங் படுத்தணும். என்னோட புது BMW காரை நான் ஓட்டணும். ஓகே, செட் யுவர் கோல்ஸ். டைனமிக்கா இருங்க, ஸ்ட்ராங்கா இருங்க, வீக்கா இருக்காதீங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ட்ரைனிங், சில நேரத்தில் நிறைய ட்ரைனிங் நான் கொடுத்துருக்கோம். கொடுத்து சில பேர் வீக்கா இருப்பாங்க. ட்ரைனிங்ல பார்த்தா பலம் வந்துடும். நாங்கள் மேலெல்லாம் கட்டி தலைக்கெல்லாம் கட்டி தொங்க விட்டு பார்க்குறோம், அப்பயும் பயம் இருக்குது. எப்படி? இதுக்கு மேல நீங்க துணிச்சலா இருங்க. டேரிங் ரொம்ப முக்கியங்க, பயப்படக்கூடாது. as long you do something right. நீங்க செய்யறதுல தெளிவு, நீங்க செய்யறதுல கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா go ahead, பர்சிஸ்டன்டா இருங்க. நம்ம இருக்கிற பிசினஸ் என்னது? சர்வீஸ். ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொமோட் பண்றோம், ஹெல்த்தை ப்ரொமோட் பண்றோம், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறோம், பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழியை கொடுக்குறோம். இதுல என்ன குட் நியூஸ்னா ஒண்ணு பாருங்க, நீங்க நிறைய விஷயம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா நீங்க கத்துக்க தயாரா இருந்தா போதும். அடுத்து இங்க உங்க வேலை தூக்க மாட்டாங்க.
நாலு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, 2-3 மாசம் சேல்ஸ் இல்லையா, ஓகே யூ ஆர் டெர்மினேட்டட் சொல்றாங்களா? இதுக்கு மேல நீங்க வேலைன்னா அப்படி தெரியுங்களா, கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனீங்கன்னா நீங்க சரியா வேலை செஞ்சே செய்வாங்க பாஸ், சாரி யூ ஆர் டெர்மினேட்டட், ஏன்னா உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட்னு சொல்லுவாங்க. இங்க என்ன சொல்றோம், விட்டுறாதீங்க முயற்சியை, யூ கேன் டூ இட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன செய்றோம், ஐ கேனாட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இஃப் யூ ரியலி ஹேவ் அ கோல்ஸ் அண்ட் ட்ரீம், முழு கவனம் ஆன் யோர் கோல்ஸ் அண்ட் யோர் ட்ரீம். எது அடையணுன்றீங்களோ அதில் முழு கவனம் வைங்க, பிளான் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க போறீங்க. இது ஆரம்பம் தான். இந்த மிஷன் பற்றி இன்னைக்கு ஒரு ஆரம்பம், ஒரு என்னை பொறுத்தளவில் ஒரு ஸ்பார்க் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. இதுக்கு மேலே எல்லாம் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும், நிறைய ரிப்போர்ட்ஸுங்க, நிறைய விஷயம் கொடுக்க போகிறோம். பட் அதுலேயும் நீங்கள் மாட்டிக்காதீங்க. பி த பெஸ்ட் ப்ரொமோட்டர் ஃபார் யோர் சக்சஸ். இந்த டூல்ஸை பயன்படுத்தி எப்படி நீங்க பணம் சம்பாதிக்க போறீங்க, எப்படி உங்க சேல்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க, எப்படி நிறைய ப்ராஸ்பெக்டை உள்ளுக்கு கொண்டாட போறீங்கன்றத நீங்க கவனம் வைக்கணும். இன்னும் எவ்வளவு பேர் உள்ளுக்கு கொண்டாட போறீங்க, ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் எப்படி இந்த சான்ஸை கொடுக்க போறீங்க, பயன்படுத்திங்க. சான்ஸ் இஸ் யோர் டைம். ஓகே, டிலே பண்ணாதீங்க, ட்ராக் பண்ணாதீங்க, ஒரு நாள் ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. டைம் கோல் மாதிரி. அந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிடணும். முடிஞ்சு போன விஷயத்த தூக்கி போட்டுருங்க. டோன்ட் டாக் அபவுட் இட். ஓகே, நேத்துள்ள கதை, போன மாசம் கதை, 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை தூக்கி போட்டுருங்க. ஃப்ரெஷ்ஷா இருங்க உங்க மைண்ட்ல. ஐ எம் சீரியஸ் இன் மை பிசினஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை ட்ரீம், திஸ் இஸ் மை கோல். அப்படி போனீங்கன்னா உங்களை யாராவது அசைக்க முடியுமா சொல்லுங்க? இன்னும் நோலன் ரொம்ப இடத்துல இல்லை தெரியுங்களா? ஹோல் மலேசியால பாத்தீங்கன்னா 0.000 100 ஜீரோ அடிக்கலாம், 0.1% கூட இல்லை நோலன். ஒன்றும் இல்லை நோலன். அங்கங்க பேசுவாங்க, ஓகே நோலன்னா தெரியுது, என்ன நோலன்? ஆல் ஆஃப் யூ பைனியர்ன்றது ரிவார்ட் இல்லை, பைனியர்ன்றது ரிசல்ட்டை மாற்றணும். அதான் பைனியர். ஓகே, ரேங்கிங் கூட இன்னும் டாப் ரேங்கிங் யாரும் இல்லை நோலன்ல, யாரும் இல்லை. Why not you fight, be the first one, top person in Nolan? முடியுமா முடியாதா? முடியும். என்ன செய்யணும், முழு கவனம் அங்க இருக்கணும். கவனம் செதறி போயிருச்சுன்னா ஒண்ணும் நடக்காது. உண்மையா வேணுமா? இப்ப ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா, when I started Tasly, higher ranking இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர், அதான் ஹையர் ரேங்கிங். என்னோட யோசனை, நிறைய சேலஞ்சஸ் நடந்துச்சு என்னோட பிசினஸ் ஜேர்னில. எல்லாரும் மாதிரி தான், டீம் விட்டு போறது, குரூப் விட்டு போறது, அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்கிறது, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடக்கிறது, இது எல்லாம் நடந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது கூட என் கவனம் எங்கத்தமா இருந்துச்சு, இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர். இந்த ஐஏன்றது தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஐ ஸ்டார்டட் 2005. ஓகே, 2005 2004 ஆரம்பிச்சோம். 2004 பிசினஸ் ஜாயின் பண்ணேன். 2005 தான் இறங்கி பிசினஸ் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன். 2007 ஐ கம்ப்ளீட் மை ஐஏ, இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர். யோசிச்சு பாருங்க, வெரி டஃப், ஈஸி கிடையாது. 2 லைன்ல 5 லைன், ஜெயபாலங்கள்லாம் தெரியும், தூக்குங்க. 5 லைன் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ஆனா என்னோட யோசனை வேற எங்கேயும் இல்லை. டெய்லி பிளான் வரைஞ்சு போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். எங்க இருக்கு இந்த குரூப், எப்படி நீ எவ்வளவு முடிக்கணும், நீ எவ்வளவு செய்யணும், அதுலதான் என் கவனம் முழுசா ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. வேற எதுவும் எனக்கு யோசனை இல்லை. அப்ப அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பண்ணல தெரியுங்களா? ஒன்றுமே பண்ணல. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் த இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர். அது முடிச்ச உடனே 2-3 வருஷம் எனக்கு டல்லா இருந்துச்சு. ஏன் தெரியுங்களா? அதுக்கு மேல ரேங்கிங் இல்லை. ஸ்பெஷல் HQ அப்ளை பண்ணி கேட்டேன், இன்னொரு ரேங்க் கொடு, எனக்கு இன்னொரு சேலஞ்சஸ் கொடு, இன்னொரு டஃப்பான சேலஞ்சஸ் கொடு. ஐ வாண்ட் டு பிஸி, எனக்கு மற்றதெல்லாம் பார்க்க எனக்கு டைம் இல்லை. ஐ டோன்ட் பி ரிட்டையர். ஐ ஃபீல் லைக் ரிட்டையர். ஏன்னா இதுக்கு மேலே என்ன ஒன்றுமே இல்லையான்னு. தென் HQ ஒரு ரேங்கிங் கிரியேட் பண்ணுங்க, யூனிவர்சல் அம்பாசிடர்னு. அப்போ யூனிவர்சல் அம்பாசிடர் என்ன, உங்களுக்கு கீழே 3 இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ல இருக்கணும். யோசிச்சு பாருங்க, கவனம் என்ன போச்சு? 3 இன்டர்நேஷனல் அம்பாசிடர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி 5 பேரை செலக்ட் பண்ண 5 பேரை செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண, அதுல 3 முடிக்க வச்சேன். அது முடிஞ்சிருச்சு. HQ சொல்லிட்டாங்க, போதும்பா, இதுக்கு மேல ரேங்கிங் எல்லாம் கேட்காது, ஏன்னா நாங்க போனஸ் கொடுக்க முடியாது. எவ்ரி ரேங்கிங் எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் கம்பெனி விளையாக்கணும் காசு.
அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்சஸ். அப்போ அந்த இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சல் அம்பாசிடர் போகிறப்ப கம்பெனி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, நாங்கள் வெறும் ரேங்கிங் முடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். மந்த்லி 1 million சேல்ஸ் மினிமம் இருக்கணும். அப்போதான் அந்த யூனிவர்சல் அம்பாசிடருக்கு போனஸே கிடைக்கும். அப்போதான் அக்செப்டன்ஸ். நாங்கள் ஐ எக்ஸைட்டட். வாவ், 1 million தானே. ஆன் டைமில் என்னோட சேல்ஸ் வந்து ஒரு 700,000 இருந்துச்சு. இன்னும் 300,000 தானே. ஓகே, ஷூட் பண்ண 1 million 1.5 million. யோசிச்சு பாருங்க, வேணுமா வேணாவான்ற விஷயம் தான். அந்த டைம்ல வெரி டஃப். 1.5 million. ஓ மை காட், 1.5 million. பட் என்ன, வேணுமா வேணாவா, அதுக்குள்ள ஒர்க் செய்யறோம். எப்படி செய்வோம்? எக்ஸைட்டடா இருப்போம், ஜாலியா செய்வோம், ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் செலிப்ரேஷன் ஆர்ப்பாட்டமா பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா எவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணா கூட எங்க காரியத்துல கண்ணு கருத்துமா இருப்போம். உண்மையாலே இடத்தோ எவ்வளவு கவனமா இருப்போம், ஆட்டம் போடுவோம், எல்லாம் செய்வோம். ஆனா எல்லாரோட கவனம் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும். வால் ஆஃப் ஃப்ரேம்ல, செவுத்துல படத்தை மாட்டுன்னு சொன்னோம். யாரு முடிக்கிறாங்களோ படத்தை மாட்டு. we want to take the challenge. look at that, that is the spirit. இன்னைக்கு வால் மாட்டி இன்னும் காத்துக்கிட்டு இருக்க. சில பேர் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க. எப்போ உங்க படம் வரும்னு எனக்கு தெரியல, எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. திஸ் இஸ் யோர் சான்ஸ். லிமிட் இல்ல, ஸ்கூல் பரீட்சை மாதிரி கிடையாது. ஸ்லோவா போகணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸ்பீடாகவும் நீங்க போகலாம், ஃபயராகவும் போகலாம். ஏன் அந்த ஸ்பிரிட் நம்ம கிட்ட வரல? யூ ஷுட் ஹேவ் தட். அதுதான் உங்க கவனமா இருக்கணும். அப்போதான் நீங்க உண்மையாவே நோலன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், நோலன் லீடர்னு சொல்லுவேன். உங்க கவனம் எப்படி இருக்கணும்? கோ ஃபார் இட், மேக்ஸிமைஸ். ஸ்பீட் பத்தல. சீரியஸா செய்யற லீடர்ஸ்க்கு நான் என்னோட மெசேஜ் ஒண்ணுதான், ஸ்பீட் பத்தல. காடி ஓடுற ஸ்பீட் கூட நீங்க பிசினஸ் ஓட்டல. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? காடி ஓடுற ஸ்பீட்ல கூட உங்க பிசினஸ் ஓட்டலன்னா how when you going to achieve it? இம்யூன் ஆயிராதீங்க. இம்யூன் ஆயிட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஓகே, இம்யூன் ஆகணும்னா நான் சொல்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பிரிட் மாதிரி இருக்கும். எஸ்ன்னு do it. அப்பதான் அந்த சேலஞ்சஸ் படுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, கஷ்டப்படுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. and you have real focus. உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, ஒன்னே ஒண்ணுதான் தெரியும். you are there with a good big organization. monthly 200,000 my income. ப்ரௌடா நீங்க சொல்ல முடியணும். இங்க லிமிட் பண்ணல. புளிஞ்சு எடுங்க. உங்களைய கம்ஃபர்ட்டா இருக்காதீங்க. ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா வாழ்ந்தாச்சு. மீண்டும் மீண்டும் கம்ஃபர்ட்ல மாட்டாம கொண்டு போனோம். சரிங்களா? That's all. Thank you. God bless all. Thank you so much. Romba Nandri, Dato Dr. Ravi. Yes, it has been a fruitful session for everyone. So after all the power-packed knowledge today, now it's time, like what Dato said, time to change and be the best promoter. Yeah. So definitely today's session can help everyone. Yes, we have reached to the end of the program. On behalf of Nolan, I would like to thank everyone for your participation, and thank you all for the speakers for your great contributions. Yeah. So see you all soon. Have a great evening. Cheers and take care.